নমস্কার। ভারত বিদ্যা চর্চা কেন্দ্র আয়োজিত যোগ ও বেদান্ত দ্য গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন শীর্ষক দ্বিদিবসীয় জাতীয় স্তরের আন্তর্জালিক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে জানাই সাদর অভ্যর্থনা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ ৭৪তম স্বাধীনতা দিবস। ভারতবর্ষের এই গৌরবময় দিনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করব দেশমাতৃকার বন্দনার মধ্য দিয়ে। আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্বের শেষে স্বাগত ভাষণের জন্য অনুরোধ জানাই ভারত বিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের ডিরেক্টর স্বনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর জয়দেব সরখেল মহাশয়কে। Good afternoon, all the participants. Good afternoon, Dr. Kakoli Ghosh, Associate Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University, and our main speaker today. Friends, we have arranged this webinar, two-day webinar, on behalf of
Bharat Vidya Charcha Kendra, of which I am the director. Now, in my welcome address, I shall say something about Bharat Vidya Charcha Kendra, and I shall also say something about the theme of the webinar, Yoga Vedanta, the Grand Unification. Though the deliberations will be in Bengali, but I have prepared my address earlier in English and I stick to English. Bharat Vidya Charcha Kendra was founded in the year 2000 by late Professor Bhaskar Chattopadhyay of the Department of History, Burdwan University. He was the professor of the Department of History. He was an eminent historian and an Indologist. It was registered with the Register of Societies in 2001. And the objectives of this BVCK, Bharat Vidya Charcha Kendra, as enshrined in its Memorandum of Association are as follows. Number one, to promote advanced studies and research on Indian society, economy, religion, literature, science, art, archaeology, anthropology, linguistics, demography, and other related social sciences. Number two, to organize monthly seminars and encourage the researchers to present the results of their researches. Number three, to publish proceedings of seminars and conferences for wider circulation. Number four, to encourage interdisciplinary approach to Indian studies. Number five, to encourage reconstruction of the regional history. Number six, to promote studies in the society and culture of different castes and communities. Number seven, to undertake long-term and short-term research projects in collaboration with scholars belonging to different disciplines. In fact, BVCK is an interdisciplinary center of study which provides to the scholars and students of every discipline ample scope of giving expression to their ideas and thoughts, findings of investigations that will expand their horizon of knowledge. It has thus become a common platform of all disciplines, offering opportunities of exchanging ideas. To fulfill these objectives, BVCK organizes seminars, workshops, annual conferences, and also publishes journals and learned books. Bharat Vidya is the annual publication of the organization. It is the mouthpiece of the organizations. Volumes 1 to 12 of this journal have been published so far. We are trying to make it a biannual journal with ISSN in near future. BVCK has published 7 theses, 3 monographs, and 3 books up till now. The details about the publications and other information relating to Bharat Vidya Charcha Kendra can be obtained from the website www.bharatavidya.org.in. Recently, we have launched our YouTube channel in which live streaming of this webinar is taking place. All the participants are requested to please subscribe this channel. This will help us. So this is all about Bharat Vidya Charcha Kendra. Now we are coming to the theme of the webinar. The theme of the webinar is Yoga Vedanta.
the grand unification. Let me say a few words about Yoga Vedanta. Uh, I am not a student of philosophy. What I am saying now is actually from my study from the internet. I may be wrong. Uh, Let us first take yoga. Yoga is an old discipline from India. It is both spiritual and physical. Yoga is the Sanskrit word for union. Patanjali was a pioneer of classical yoga. He defined yoga as the cessation of the modification of the mind. That is, stopping changing the mind. Jagvalko defined yoga as the conjunction of the individual soul and the supreme soul. Yoga practice includes following ethical values and attitudes, yama and niyama, prayers, the devotion, doing postures, asanas, breathing techniques, pranayam, concentration of the mind, dharana, and meditation practices, dhyana. The goal of yoga is an absorption of the mind in several degrees, which culminates in nirvikalpa samadhi, a total cessation of the mind's natural activities with no division between subject and object. There are four primary types of yoga: karma yoga, bhakti yoga, gyan yoga, and raj yoga. Karma yoga is the path of service through selfless action for the good of others. Bhakti yoga cultivates the expression and love of the divine through devotional rituals. Forms of this path include regular prayer, chanting, singing, dancing, etc. Gyan Yoga is the path of intellect and wisdom, and its components include study of sacred texts, intellectual debates, philosophical discussion, and introspection. Raj Yoga, also known as the royal path, refers to the journey towards personal enlightenment. This path consists of balancing the three main yoga types just described, that is Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Gyan Yoga, while integrating the limbs, Ashtanga, or stages of yoga. The 8 limbs of yoga are yama, niyama, asana, pranayama, pratyahar, dharana, dhyana, samadhi. Yama means positive rules of meditation. Niyama means prohibitory rules of meditation. Asanas are actually physical postures and movements. Pranayam refers to breathing techniques. Pratyahara refers to controlling the mind. Dharana is gazing inwards or concentration of mind. Dhyana is meditation with objects. And samadhi is salvation or meditation without any object. Hatha yoga is represented as a combination of asana and pranayama. Hatha yoga is the type generally practiced in modern society, particularly in Western societies. The word hatha in Sanskrit means sun and moon, with ha signifying sun energy and tha signifying moon energy. Balancing the active ha energy with the more calming tha energy is the ultimate aim of the Hatha Yoga practice. Now let us turn to Vedanta. Vedanta is one of the 6 systems of Indian philosophy. Sardarshan, 6 systems of Indian philosophy are: number 1, Nyaya, the school of logic;
Number 2 is Vaisheshik, the atomist school associated with Nyaya, which assumes the reality of many. Number 3 is Sankho, the enumeration school, which posited a dualism between matter and self, that is Prakriti and Purush. Yoga, number 4 is yoga, practice of meditation and samadhi for renunciation. Number 5 is Mimamsa. Mimamsa is tradition of Vedic exegesis, which assumes the reality of the many. And 6th is Vedanta, the tradition which develops from Upanishads. The term Vedanta means in Sanskrit the conclusion of the Vedas, or Anta. Anta means end or conclusion of the Vedas. The earliest sacred literature of India is actually the Vedas. It applies to the Upanishads, which were elaborations of the Vedas, and to the school that arose out of the study, Mimamsa, of the Upanishads. Thus, Vedanta is also referred to as Vedanta Mimamsa, or Uttar Mimamsa, or Brahma Mimamsa. The three fundamental Vedanta texts are the Upanishads, the Brahma Sutras, also called Vedanta Sutras, and the Bhagavad Gita. No single interpretation of the texts emerged, and several schools of Vedanta developed, differentiated by their conceptions of the nature of the relationship and the degree of identity between the eternal core of the individual self, Atma, and the absolute, Paramatma. Those conceptions range from non-dualism, Advaita, theism, Vishishta Advaita, dualism, Dvaita. The Vedanta schools do, however, hold in common a number of beliefs, such as transmission or reincarnation of the self, and the desirability of release from the cycle of rebirth, the authority of the Vedas on the means of release, etc. All the Vedanta schools reject both the non-Vedic naysaying, that is Gnostic philosophies of Buddhism and Jainism, and the conclusions of other saying Astic Vedic schools of Nyaya, Vaisheshika, Sankho, and to some extent Purva Mimamsa. Yoga is the unity of the individual self and the universal self, and that subject is addressed in great detail by Vedanta. As such, yoga cannot be separated from Vedanta. Even the Yoga Sutras accept the authority of the Upanishads, Bhagavad Gita, and Vedas. The Gita is considered a Yoga Shastra. The Hatha Yoga Pradipika lists Advaita as one of the synonyms of Raj Yoga. In the present day, Asana Yoga has become the focus of yoga. But if we read Swami Vivekananda, we find that the focus is on Yoga Vedanta, not Yogasana. Swami Vivekananda first brought yoga to the United States and he called it Yoga Vedanta. Vedanta is where the spiritual soul of yoga is found. In the West, yoga has become an exercise and fitness tradition, but real yoga is a Vedic tradition. Yoga teachers who do not know Vedanta and are not really teaching yoga, they are actually teaching exercise, stretching, or movement. Inner yoga is meditation, which is Vedanta. Thus, there is a grand unification of yoga and Vedanta. With these few words, I conclude my introductory lecture, and thank you very much for being with me. Thank you.
স্বাগত ভাষণের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। এবার আসি আজকের আলোচনা সত্রের মুখ্য পর্বে। আজকের আলোচনা সত্রের বিষয় যোগ ও বেদান্ত দ্য গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন, অর্থাৎ যোগ ও বেদান্তের সমন্বয় সাধন। একথা আমরা সকলেই জানি যে যোগ ও বেদান্ত ভারতীয় দর্শনের দুটি প্রাচীন ধারা। এই দুই ধারায় ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম চেতনার গূঢ় তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়েছে। জাগতিক বন্ধন থেকে প্রজ্ঞার আলোকে মুক্ত হওয়ার মানব জীবনের যে চিরন্তন আকুতি, সেই আকুতিই জন্ম দিয়েছে এই সমস্ত উচ্চাঙ্গ দর্শনগুলির। এই দর্শনগুলির হাত ধরেই মানব জীবনের উত্তরণ সম্ভব। যোগ ও বেদান্ত এই দুই শাস্ত্রের ধারা আপাতভাবে ভিন্ন হলেও এদের তত্ত্বের আলোচ্য তত্ত্বের দিকটি কিন্তু এক। মহর্ষি পতঞ্জলি রচিত যোগ সূত্রগুলি বেদান্তের ভাবধারার সাথে অনেক ক্ষেত্রেই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এ বিষয়ে অষ্টাঙ্গ যোগের কথা তো বলাই বাহুল্য। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ভাবনাতেও যোগ ও বেদান্তের এই সমন্বয়ের দিকটি আলোকিত হয়েছে। এই দুই শাস্ত্রের সমন্বয়ের দিকটি দুদিন ব্যাপী আলোচনা সভার উপজীব্য বিষয়। বর্তমানে অতিমারির প্রকোপে বিপর্যস্ত একরকম দিশাহীন অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সকলেই দিন যাপন করছি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের জ্ঞান চর্চার প্রবাহ যাতে থেমে না যায়, সেই উদ্দেশ্যেই আজ ও আগামীকাল দুদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক জাতীয় স্তরের আলোচনা সত্রের আয়োজন করেছে ভারত বিদ্যা চর্চা কেন্দ্র। আজকের আলোচনা সত্রের বিশিষ্ট বক্তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্যা অধ্যাপিকা ডক্টর কাকলি ঘোষ মহাশয়া, যার বক্তব্য শোনার জন্য সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। পালছেড়া নৌকোর দিশাহীন নাবিককে ধ্রুবতারা যেমন সঠিক পথের সন্ধান দেয়, ঠিক তেমনি বিগত 15 বছর ধরে তিনিও বহু ছাত্রছাত্রীকে পরম স্নেহে উত্তরণের দিশা দিয়ে আসছেন। ডক্টর কাকলি ঘোষ মহাশয়া সংস্কৃত বুদ্ধি স্টাডিজ এর ওপর গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করেছেন। বৈদিক সাহিত্য, ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র, এক কথায় সংস্কৃত সাহিত্যে তার প্রজ্ঞা গভীর। এখনো পর্যন্ত তার প্রায় 20টির বেশি গবেষণাপত্র বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তার তত্ত্বাবধানে বহু ছাত্রছাত্রী গবেষণার কাজে রত। ইতিমধ্যেই 8 জন ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন। এছাড়াও 10 জন এমফিল এর কাজ করেছেন। আমার পরম সৌভাগ্য, ছাত্রী হিসেবে আমিও তার স্নেহ সান্নিধ্যে লালিত হয়েছি এবং এখনো হয়ে চলেছি। সম্প্রতি তাঁরই একান্ত উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে বেদান্ত স্পেশাল পেপারের সূচনা হয়েছে। বর্তমানে ডক্টর ঘোষ মহাশয়া বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে লোনাভলা স্থিত কৈবল্যধাম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাথে যুক্ত হয়েছেন। সম্প্রতি তার লেখা দুটি বই, দ্য কুইন্টেসেন্স অফ যোগো এবং দ্য রিফ্লেকশন অফ যোগো ইন দ্য প্রিন্সিপাল উপনিষদ ভলিউম 1 কৈবল্যধাম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে যোগ ও বেদান্ত শাস্ত্রের গবেষকদের কাছে এই বই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তার লেখা এই বই দুটি আজকের আলোচনা সভার বিষয়ের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সর্বোপরি তার সম্পর্কে যে কথা না বললেই নয়, তা হলো আজকের দিনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও তার সান্নিধ্যে ছাত্রছাত্রীরা তপবন কেন্দ্রিক শিক্ষার আস্বাদ অনুভব করে থাকে। ভারত বিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ম্যাডামকে শ্রদ্ধা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আজকে তার আলোচ্য বিষয় প্রিন্সিপাল উপনিষদ অ্যান্ড এক্সপ্লোরেটরি অ্যাপ্রোচ টু যোগো। ম্যাডামকে এ বিষয়ে আলোকপাতের জন্য অনুরোধ করছি। ওম আসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতঙ্গময়। ওম শান্তি শান্তি শান্তি।
সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। আজকের এই পুণ্য দিনে ভারত বিদ্যা চর্চা কেন্দ্র আমাকে যে এইরকম একটা বিষয়ে, অর্থাৎ ভারত বিদ্যার সবচেয়ে গভীরতম, সুন্দরতম, গম্ভীরতম বিষয়ে বলার উপযুক্ত মনে করেছেন, সেই জন্য ভারত বিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের প্রতিটি সদস্যকে আমি নমস্কার জানাই, ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই, প্রণাম জানাই। অধ্যাপক ডক্টর জয়দেব সরখেল মহাশয় তার স্বাগত ভাষণে খুব বিস্তৃতভাবে যোগ বেদান্ত নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। আমার কন্যা ডক্টর দীপশ্রী মণ্ডল, যিনি ঝুঁকি নিতে খুব অভ্যস্ত এবং প্রায় বছর 10 আগে এরকমই একটা ঝুঁকি নিয়েছিলেন আমার মতো অর্বাচীনকে প্রথম, আর তিনি আমার কাছে প্রথম আসেন আবেদন করতে পিএইচডি করার জন্য। এই সাহস তিনি করেছিলেন, আবার আজকে আরেকটি দুঃসাহস করেছেন এই শুভ দিনে, এই পুণ্য দিনে ভারত বিদ্যার একটি নিগূঢ় বিষয় নিয়ে আমাকে বলবার যোগ্য মনে করে। তো আশা করি আমাদের অনুষ্ঠানের সূচনা থেকেই দীপশ্রীতে চারিদিক যেমন আলোকিত মণ্ডিত হয়ে রয়েছে, সেরকমই তার দীপশ্রীতে আমার বক্তব্য মণ্ডিত হয়ে উঠবে। তারা এই কি বলবো, এই ব্রহ্ম সভা মণ্ডলে আমাকে আজকে আহ্বান করেছেন। ব্রহ্ম সভা মানে বৃহৎ সভা বলতে চাইছি, যেহেতু ক্যামেরার ওই প্রান্তে ইউটিউবে অনেক দর্শক বসে আছেন আজকে স্বাধীনতা দিবসের অন্যান্য আনন্দ উপভোগ ছেড়ে দিয়ে আমার মতো অর্বাচীনের বক্তব্য শোনার জন্য। তার মধ্যে আছেন আমার সহপাঠী, সহকর্মী, বন্ধু, ছাত্র, ছাত্র প্রতিম, গুরু, গুরু প্রতিম অনেকে। তাদের সকলকে আমি নমস্কার জানিয়ে আমার যেটুকু বলার চেষ্টা করছি। আজ যে কথাটা এসেই যাচ্ছে, আজ স্বাধীনতা দিবস, যার ইংরেজি করা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতা। ডিপেন্ডেন্স শব্দটির মানে ভরসা করা, ভরসা মানে কারুর ভরসা, কারুর উপর ভরসা করা, কারুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া, কারুর দাক্ষিণ্য বা আনুকূল্য নিয়ে বাঁচা হলে তাকে বলে সে ডিপেন্ডেন্ট। সবসময় খুব খারাপ অর্থে নয়, পিতামাতার সন্তানের উপর ভরসা করেন, ডিপেন্ডেন্স মানেই খারাপ নয়, কিন্তু যখন সেটা প্রভুত্বের আকার নেয়, তখন সেটা দাক্ষিণ্য বা আনুকূল্যের রূপ নেয়, তখন সেটাকে আমরা খারাপ চোখে দেখি, তখন আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে চাই। তাহলে এটি একটি নমর্থক শব্দ, যেটার বাংলা করলে অধীনতা, অনধীনতা গোছের কিছু একটা দাঁড়ায়। এই অকে রিপ্লেস করে আমরা বসিয়েছি স্ব অধীনতা। যারা সংস্কৃতের ছাত্র, যারা ব্যাকরণ চর্চা কিঞ্চিত করেন, কারক সমাস পড়তে গিয়ে একটু দেখবেন খেয়াল করে, অধীন বা অধীনতা শব্দটিও পরাধীন। এই শব্দটিও একা একা বসে না, কারুর সাথে বসে, যার অধীন। অধীর ঈশ্বরে কর্মপ্রবচনীয়, ঈশ্বরত্ব বোঝাতে অধি এই কর্মপ্রবচনীয়ের ব্যবহার হয়, এবং সেটি সমাসে উত্তর পদ হলে তখন তার সাথে খ প্রত্যয় যোগ হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি করে কিছু না কিছুর সাথে যোগ হলে তবে শব্দটি অধীন দাঁড়ায়। সুতরাং অধীন শব্দটিও একটি পরাধীন শব্দ। যাই হোক, আমরা চেয়েছি স্বাধীন হতে। এখন রাষ্ট্রীয়ভাবে এই স্বাধীন বা স্বনিয়ন্ত্রিত বা স্বনির্ভর, এখন আত্মনির্ভর কথাটি চারিদিকে শোনা যাচ্ছে, এইটি হতে চেয়েছি আমরা। কিন্তু একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার নিরিখে যদি ধরি, তাহলে হয়তো, এবং তার প্রেক্ষিতে যদি আমি ব্যক্তিকে ধরি, তাহলে এই মানে যদি ব্যক্তি ধরি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে, তখন কিন্তু আমরা কেউই ঠিক একা একা কতটা স্বাধীন সেটা প্রশ্ন নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সবাই মিলে আমরা স্বাধীন, এরকম প্রসঙ্গই ওঠে। কিন্তু এখন যদি আমরা ভারত আত্মার বা একেবারে
বিশ্ব আত্মার, মহামানবাত্মার নিরিখে, আধ্যাত্মিকতার নিরিখে এটিকে বিচার করি, তাহলে এই স্বাধীনতাও স্বাধীনতা নয়, এটিও এক ধরনের পরাধীনতা। এর থেকেও কি চাই? মুক্তি চাই। সবাই জানেন ভারতবর্ষ মোক্ষ শাস্ত্রের জন্য বিখ্যাত, মোক্ষ চর্চার জন্য বিখ্যাত, মুক্তি চর্চার জন্য বিখ্যাত, মুক্তিবাদী দর্শন। কিন্তু এই মুক্তি কিসের থেকে চাই? সমস্ত বন্ধন থেকে। এবং বহু দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, সাংখ্য দর্শন, এরা দুঃখের ওপরে খুব জোর দিয়েছেন যে দুঃখ থেকে মুক্তি চাই, দুঃখ ত্রয় থেকে মুক্তি চাই। আর বেদান্ত, অদ্বৈত বেদান্ত একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন অনর্থ থেকে। কেউ বলছেন অজ্ঞান থেকে, অদ্বৈত বেদান্তেই বলেছেন অজ্ঞান থেকে, অবিদ্যা থেকে। এই অনর্থ থেকে যদি আমি মুক্তি চাই, তার মানে আমি কি চাই? একটা অর্থ চাই, একটা নেগেটিভ থেকে একটা পজিটিভে যেতে চাই, অর্থ চাই। কি সেই অর্থ? যার নাম পুরুষার্থ। কোন পুরুষার্থের কথা এখানে বলা হচ্ছে? ধর্ম, অর্থ, কাম পেরিয়ে মোক্ষের কথা মূলত আজকের বিষয়ের জন্য উল্লেখ করছি, যে আজকে আমরা মোক্ষ শাস্ত্রের দিকে এগোচ্ছি। তাহলে অনর্থ থেকে মুক্তি পেয়ে আমি যে দিকে এগোতে চাইছি, সেই পুরুষার্থের নাম মোক্ষ শাস্ত্র। এরকমটা খুব বেশি শোনা যায়। কিন্তু যদি আমরা উপনিষদ সমুদ্রে একটু অবগাহন করি, ডুব দিই, তাহলে দেখতে পাবো যে মুক্তি বা মোক্ষ শব্দ নেই বললেই চলে। খুব কম জায়গায় মুক্তি শব্দ আছে, মোক্ষ শব্দ হয়তো নেই, বা যে অর্থে আমরা ব্যবহার করছি সেই অর্থে নেই। তার থেকে অনেক বেশি আছে আনন্দ শব্দ, অমৃত শব্দ। আমরা অমৃত চাই, আমরা আনন্দ চাই। তাই শুরু করলাম মৃত্যুর মা অমৃতঙ্গময় এই মন্ত্র দিয়ে। আমরা অমৃতকে চাই, আমরা আনন্দকে চাই। কাজেই আনন্দামৃত শাস্ত্র বললে বোধহয় আরো ভালো হতো। এবং রবীন্দ্রনাথ এই জন্যে এই আনন্দ শব্দটির উপরে খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আনন্দ রূপম অমৃতম ইয়দ্ বিভাতি। তো কখন মুক্তি সার্থক হয়ে ওঠে? কখন? যখন এই আনন্দকে পাই। এমনি এমনি মুক্তি চাই না। এই যে দুঃখ থেকে মুক্তির কথা বলা হলো, রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি যে দুঃখ থেকে সত্যি যে আমরা সবসময় মুক্তি পাওয়ার জন্য খুব ব্যগ্র, এমনটা সর্বক্ষেত্রে নয়। সেই জন্য দেখা যায় যে মানুষ, ওনারই ভাষায় বলছি, যে কখনো কখনো গায়ে পড়ে মুক্তি, দুঃখকে বরণ করে নেয়। সবসময় যে দুঃখ থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পেতে চায় এমনটা নয়। দেখুন আজকেরই অবস্থা, আমরা এই যে আমরা সুদীর্ঘ ছুটি পাচ্ছি, আমরা ঘরে বসে নিশ্চয়ই অন্যান্য আনন্দে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখতে পারতাম, কিন্তু আমরা কত যন্ত্রণা ভোগ করে, কত কষ্ট ভোগ করে আমরা এইসব বন্দোবস্ত করে আমরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি। তাহলে কোথাও আমরা দুঃখ নির্মাণ করে নিই, কিছু হ্যাজার্ড তৈরি করে নিই আমরা সামনে, তৈরি করে আমরা দেখাতে চাই, দেখতে চাই, প্রমাণ করতে চাই নিজের কাছে এবং অপরের কাছে যে আমরা দুঃখ সইতে পারি, সেই দুঃখ সহনের শক্তি আমার মধ্যে আছে। এই বড় বড় দুঃখ উদযাপনের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেকে বড় করে দেখতে চাই। এই জন্য উপনিষদ বলছেন ভূমাইব সুখম নাল্পে সুখম অস্তি, ভূমাইব সুখম নাল্পে সুখম অস্তি। ভূমাতেই সুখ, বৃহত্ততেই সুখ, অল্পে সুখ নেই। সেই জন্যে আমরা ভূমাকে জানতে চাই, আমরা ভূমাকে পেতে চাই, আমরা ভূমা হতে চাই। অর্থাৎ আমরা ব্রহ্ম হতে চাই, আমরা আনন্দ হতে চাই, আমরা ভূমা হতে চাই, বৃহৎ হতে চাই। তাহলে আমরা আসলে দুঃখকে ছেড়ে দিয়ে বেঁচে যেতে চাই না, আমরা দুঃখকে অতিক্রম করতে চাই। সেই জন্য উপনিষদ বারবার বলেছেন, বহুত্র বলেছেন যে তরতি শোকম, শোককে অতিক্রম করে, শোককে উত্তরণ করে, শোকের উপরে ওঠে, উঠতে চায়। কে? ব্রহ্মবিদ। তিনি কিরকম হন? ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মই ভবতি। যিনি বৃহৎকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান। আমরা সেই ব্রহ্ম হওয়ার তপস্যা সবাই করছি, জেনে বা না জেনে। যখন আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্কের উপাখ্যান পড়ি,
সেখানেও দেখছি যে একটি বিরাট পরিচ্ছেদ আছে যে নবা আরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। এরকম করে সমস্ত সম্পর্কগুলোর সঙ্গে যোগসূত্র দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে এই পুত্রের জন্য আমরা পুত্রকে ভালোবাসি না, আত্মাকে ভালোবাসি বলেই পুত্রকে ভালোবাসি। এরকম করে দেখানো হচ্ছে যে আমরা আসলে এই ক্ষুদ্র পরিসরে পুত্র, মিত্র, স্বামী, স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব, পশু পক্ষী সব কিছুর মধ্য দিয়ে এক মহা আত্মা, এক মহা আমিকে খুঁজতে চাই। তাহলে সেখানেও সেই বৃহৎকে খোঁজার তপস্যা আমরা না জেনেই করি। সেক্ষেত্রেও আমরা বৃহৎকেই জানতে চাই, আমরা মহা আত্মা হতে চাই, আমরা পরম আত্মা হতে চাই। এই পুত্র, মিত্র, বন্ধু, সখা, আরো প্রিয়জন, আরো পরিজন, প্রতিজন সবাইকে নিয়ে আমি বৃহৎ, সর্ববৃহৎ, সর্বাত্মক হয়ে উঠতে চাই। এটাই আমাদের তপস্যা। আমরা হয়তো সবাই বুঝতে পারি না, কিন্তু উপনিষদ ঋষিরা সেই দর্শন করেছিলেন এবং আমাদের সে খবর দিয়ে গেছেন। এই যে সর্ববৃহৎ হওয়ার বাসনা, এটা যেমন বলছি বারবার যে আমরা না জেনেও করে থাকি। আমাদের সমস্ত তপস্যাই, সমস্ত সাধনাই এই ব্যক্তি চেতনা থেকে ব্রহ্ম চেতনায় উত্তরণের তপস্যা। যেমন বৈদিক পরম্পরা শুনলেই আমাদের মনে পড়ে যাগযজ্ঞের কথা। যদি বলি এই ব্যক্তি চেতনার ব্রহ্ম চেতনায় উত্তরণের কথা, আমাদের এটাই সাধনা, তাহলে দেখব যে এই ব্যক্তি চেতনায় ব্রহ্ম চেতনায় উত্তরণের প্রথম সোপানটি হলো যাগ, মানে যজ্ঞ, আর তার পরিণতি হলো যোগ, যে নিয়ে আজকের আলোচনা। কিন্তু মূল সূত্রটি এক। যজ্ঞে কি হতো? গার্হপত্য অগ্নি কুণ্ড থেকে আগুন নিয়ে, অগ্নিকণা নিয়ে যজমান আর তার পত্নী যেতেন আহবনীয় পূর্ব দিকে। পশ্চিম দিকে থাকে গার্হপত্য অগ্নিকুণ্ড এবং পূর্ব দিকে থাকে আহবনীয়। এই পশ্চিম দিক থেকে অগ্নিকণা নিয়ে পূর্ব দিকে আহবনীয় প্রদেশে যাত্রা, এটিও একটি সূচক, লক্ষণ, চিহ্ন কিসের? না, ব্যক্তি আত্মার, ব্যক্তি চেতনার সৌর চেতনায় উত্তরণের। আমরা পড়েছি ঈশোপনিষদে বায়ুর অনিলম অমৃতম অথেদম, অর্থাৎ ব্যক্তি প্রাণাগ্নির অমৃত অনিলে মেলার একটি সূচক এই যাগ বা যজ্ঞ ক্রিয়া। আর পরবর্তীতে এই যজ্ঞ দিয়ে আমরা পেতে চেয়েছিলাম কি? প্রেয়কে বা অভ্যুদয়কে, আমাদের জাগতিক সুখ বা মৃত্যু উত্তর স্বর্গের সুখ আমরা পেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেগুলো প্রেয়, ব্যক্তি কেন্দ্রিক। কিন্তু এটাও কোথাও বৃহৎ হয়ে ওঠারই তপস্যা, এক ধরনের তপস্যা। এই প্রেয় থেকে আবার শ্রেয়তে উত্তরণের যে রাস্তা, পথ, সেটি হলো যোগ। এবার এই যে যোগ, আসলে আমি বারবার বলছি যে যোগের এই পরম্পরা, যোগের এই চেতনা, যোগের এই সূত্র, সূত্র বলতে আমি চিহ্ন বলছি, অ্যাফোরিজম নয়, এইগুলো আমরা একেবারে ভারতীয় সভ্যতার উষাকাল থেকে দেখে আসছি আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের ক্রান্তিকাল পর্যন্ত। একটি নিরবচ্ছিন্ন তন্ত্রী যেটি সমস্ত সাধনার ধারায় আছে, সেটির নাম যোগ, বলতে দ্বিধা নেই। আর এই যোগের উৎস বা সূত্র আমরা নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করতে পারি উপনিষদে। এই যোগ বলতে আমি কিন্তু সিস্টেমেটাইজড, ফর্মালাইজড যে যোগ সূত্র পতঞ্জলির বা আরো যে যোগের পরম্পরা আছে সেইগুলোকেই বলছি না। কারণ আমি যদি আজকে উপনিষদের মধ্যে ফর্মালাইজড যোগসূত্র খুঁজতে চাই, সেটা একটা অবিমিশ্রকারিতার কাজ হবে। বরং উল্টোটা হলো, উপনিষদে কি কি চিহ্ন বা বীজ আমরা দেখতে পাই যেগুলো হয়তো পরবর্তীকালে যোগের সিস্টেমেটাইজড ফরম্যাট নিয়েছে, সেইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমাদের আজকের বিষয় যোগের
যে ফর্মালাইজ সায়েন্স সেইগুলো নয়, আমরা উপনিষদের মধ্যে একটু ডুব দেব, যদি সেখান থেকে কয়েকটা মুক্ত আমরা খুঁজে বার করতে পারি। পরবর্তী, হ্যাঁ ম্যাডাম, ঠিক আছে, পরবর্তী যুগের মনীষীরা, কবিরা, হ্যাঁ। শোনা যাচ্ছে, ঋষিরা সকলেই প্রায় তাদের তাদের মনীষার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই ঔপনিষদ শাস্ত্রের সহায়তা নিয়ে, তার থেকে এই মুক্তগুলি সংগ্রহ করে। কেউ তার প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন, কেউ তার প্রামাণ্য স্বীকার করেননি, কিন্তু তাদের কৃতিত্বে নিশ্চয়ই এই ঔপনিষদ ভাবনার অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই বারে বারে। কাজে এই যোগের যত পরম্পরা তৈরি হয়েছে পরবর্তীকালে তন্ত্র পর্যন্ত, সবকিছুতেই ঔপনিষদ বীজ নিহিত আছেই। আমরা তো সমস্ত আলোচনা আজকে করতে পারবো না, উপনিষদ বিরাট সমুদ্র, আমরা কয়েকটি সূত্র যদি ধরে দিতে পারি সেই চেষ্টা করব। তাহলে ভারতাত্মার সমস্ত সাধনার যে মূল মন্ত্র, সেই ওম দিয়ে শুরু করি। হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কার ধ্বনি, হৃদয়তন্ত্রে একেরো মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি। সেই ওঙ্কার দিয়ে শুরু করি, কারণ এটি তো সমস্ত সাধন মার্গেরই মূল মন্ত্র। এই ওঙ্কার নিয়েই আস্ত একটি উপনিষদ, যেটি খুব ছোট, আকৃতিতে খুব ছোট, কিন্তু তার বার্তা অতি গভীর, গম্ভীর এবং অপরূপ। তার নাম মান্ডুক্য উপনিষদ, আমরা সবাই জানি। তার শুরুই হচ্ছে ওম ইত্যেতদক্ষরম ইদং সর্বম। এইখানে যাওয়ার আগে আরেকটা কথা বলেনি মানে উপনিষদের কথাই বলবো। উপনিষদ চর্চা আমাদের শুরু হয় পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম এই মন্ত্র দিয়ে, সবাই চিনতে পারবেন, তাই সেখান থেকে শুরু করাই ভালো। এই পূর্ণকে ব্রহ্ম। এবং একটু মুন্ডক উপনিষদের কথা বলি। ব্রহ্মৈব ইদম অমৃতম, ব্রহ্ম পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ, দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ, অধশ্চ ঊর্ধ্বং চ প্রসৃতং, ব্রহ্মৈব ইদম বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম। সংস্কৃত না জানলেও শব্দগুলো বোঝা যাবে। সোজা কথা, ব্রহ্মই এই অমৃত। ব্রহ্ম সামনে, ব্রহ্ম পিছনে, ব্রহ্ম দক্ষিণে, ব্রহ্ম উত্তরে, ব্রহ্ম নিচে, ব্রহ্ম উপরে, এবং এই বিশ্ব চরাচর সবই ব্রহ্মস্বরূপ। পূর্ণমদ পূর্ণমিদমের যে বক্তব্য, যে সেই তিনি পূর্ণ এবং এই পরিদৃশ্যমান তিনি পরোক্ষ, তিনি পূর্ণ, অপরোক্ষ সাক্ষাৎ এই জগৎ চরাচর তাও পূর্ণ। ঠিক একই বার্তা যে মন্ত্রটি এখনই বললাম, যে ব্রহ্মই এই অমৃত। আমি বলেছি আমাদের লক্ষ্য অমৃত, এই অমৃত, এবং সামনে পিছনে উপরে নিচে যেদিকে তাকাই সবই ব্রহ্ম, এবং এই বিশ্ব চরাচরই ব্রহ্ম। ঠিক এই ব্রহ্ম শব্দের করেসপন্ডিং এখানে চলে এলো কি মান্ডুক্য উপনিষদে, ওম ইত্যেতৎ অক্ষরম ইদম সর্বম। ওম এই অক্ষর, এই সবকিছু। এবং মান্ডুক্য উপনিষদ কার বলবো না, মান্ডুক্য উপনিষদের দ্রষ্টা, তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। যদিও উল্লেখ্য প্রসঙ্গত যে মান্ডুক্য উপনিষদ সমূহের মধ্যে তারই প্রথম ব্যাখ্যা হয়েছে, যেটি গৌড়পাদ ও তার কারিকাকারে রচনা করেছেন। এবং শোনা যায় শঙ্করাচার্য মান্ডুক্য উপনিষদের
তথা মান্ডুক্যকারিকার ভাষ্যই প্রথম রচনা করেছেন যখন তিনি উপনিষদ সমূহের ভাষ্য রচনা করতে শুরু করেন। কিন্তু মান্ডুক্য উপনিষদ নিজেই এই ওম ইত্যেতদক্ষরম ইদম সর্বম বলার পরেই বলছেন তস্য উপব্যাখ্যানম ভূতং ভবৎ ভবিষ্যদিতি সর্বম ওঙ্কার এব। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই ওঙ্কার স্বরূপ। এবং শুধু তাই নয়, ইয়চ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতম তদপি ওঙ্কার এব। যা ত্রিকাল সম্বন্ধিত তা যেমন ওঙ্কার, ত্রিকালের অতীত যা তাও ওঙ্কার। আরেকটি শব্দ এবার খেয়াল করতে বলবো, অক্ষর। ওম ইত্যেতদ অক্ষরম। এই অক্ষর শব্দটি আমরা এখন বাংলাতে অক্ষর বলতে যা বুঝি একটা বর্ণ বা একটা সিলেবল, একটি স্বর বিশিষ্ট ইউনিট, তাকে আমরা অক্ষর বলছি। আবার অক্ষর মানে স্বররহিত, ক্ষয় রহিত, তার মানে সেই ব্রহ্ম। আবার তন্ত্র পরম্পরায় যেটি খুব বেশি ব্যবহার হয়েছে, অ থেকে খ, স, যাতে আছে তাই হলো অক্ষর। তাহলে যে দিক থেকেই ধরি না কেন, তাহলে সমস্ত বর্ণ সমামনায় অ থেকে স, এই বর্ণ সমামনায় সমন্বিত যা তা অক্ষর ওঙ্কার, শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপ ওঙ্কার, ক্ষররহিত ব্রহ্ম ওঙ্কার। এবং যদি সিলেবল ধরি, বর্ণ ধরি, একটি একটি বর্ণ ধরি, তাও ওঙ্কার। ব্যক্ত অব্যক্ত সবই ওঙ্কার স্বরূপ। এই একই কথার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই বাক্যপদীয় ব্রহ্মকাণ্ডে, অনাদি নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বম ইয়দক্ষরম। অনাদি নিধন ব্রহ্ম যা শব্দতত্ত্ব মানে শব্দস্বরূপ অক্ষর। সেখানে ওং বলা হচ্ছে না, যদিও ব্রহ্মকাণ্ডের পরবর্তী অংশে ওঙ্কার বা প্রণব নিয়ে আলোচনা আছে। সেটা আজকের বিষয় নয়, সুতরাং সেই আলোচনায় যাচ্ছি না। এবার এই ওং যেহেতু সমস্ত সাধনার মূলে এবং উপনিষদে তো বটেই, সুতরাং প্রায় সব উপনিষদেই ওঙ্কার নিয়ে প্রচুর প্রচুর আলোচনা আছে, কিছু না কিছু আলোচনা আছেই। কঠোপনিষদে আমরা দেখি যখন নচিকেতাকে যম বা মৃত্যু বিদ্যা দান করতে প্রকৃত রূপে আরম্ভ করলেন, তখন সূচনাই হলো যে সর্বে বেদা ইয়ৎ পদম আমনন্তি তপাংসি সর্বাণি ইয়দ বদন্তি ইয়দিচ্ছন্ত ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওম ইত্যেতৎ। তাহলে সমস্ত বেদ যার কথা বলেছে, সমস্ত তপ যার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, যে কেউ ব্রহ্মচর্য যে কারণে পালন করে, সেই পদ, সেই গমনীয়, সেই গন্তব্য যে অক্ষর, সেই ওমই, সেটি সংক্ষেপে তোমায় বলছি, তা হলো ওম। এই একই ব্যাপার তৈত্তিরীয়তেও পাচ্ছি, ইয়স ছন্দসাম ঋষভো বিশ্বরূপ ছন্দভ্যধ্যামৃতাৎ সম্বভূব। যদিও এখানে উল্লেখ নেই ওম বলে, কিন্তু ছন্দ থেকে আহৃত হলো, সমস্ত ছন্দকে নিংড়ে যা বেরোলো তা হলো ওম। এরকম প্রচুর আলোচনা আমরা দেখতে পাবো। কিন্তু অসাধারণ, খুব সংক্ষেপে খুব সুন্দর করে সেই রবীন্দ্রনাথের সহায়তা নিতে হয়, যিনি বলছেন ওম একটি, ওম হলো হ্যাঁ, ওম মানে হ্যাঁ। কারণ আমরা সংস্কৃততে অনুমতি, সম্মতি, অনুজ্ঞা, অনুকৃতি সবই ওম শব্দ দিয়ে বলা হতো। কিছু একটা কেউ অনুমতি চাইলেন, ওম ইতি, এই আলোচনাও তৈত্তিরীয়তে আছে। তাহলে ওম মানে হ্যাঁ, ওম একটি চিরন্তন হ্যাঁ, এভারলাস্টিং ইয়া। অর্থাৎ এই জগতের ভিতরে বাইরে সেই তিনি ব্রহ্ম, তিনি ওম, তিনি হ্যাঁ। এই আত্মার ভিতরে তিনি ব্রহ্ম, তিনি হ্যাঁ, সেই সর্বত্রই সেই চিরন্তন ওম বা হ্যাঁ। এই ওম চর্চা মান্ডুক্য উপনিষদের মূল লক্ষ্য। শুরুটা এখানে, আবার শেষটাও ওম দিয়ে, মাঝখানে আরো কিছু এলো। বললেন এবার যে এই ওমই ব্রহ্ম এবং এই ওমই আত্মা। তাহলে সোয়ম আত্মা, অয়ম ব্রহ্ম,
স্বয়ং আত্মা। এই যে স্বয়ং আত্মা, তাহলে ওম যাহা তাহাই ব্রহ্ম তাহাই আত্মা। আত্মা কেমন? স্বয়ং আত্মা চতুষ্পাদ। এই আত্মা চতুষ্পাদ, অর্থাৎ চারটি স্তরে বা চারটি পর্যায়ে তাকে জানতে হয়। সেই চারটি পাদও কি? জাগরিত স্থান, স্বপ্ন স্থান, সুষুপ্ত স্থান এবং তুরীয়। এই তুরীয় আত্মা বর্ণনা যেখানে শেষ হলো, সেখানে বলা হলো স আত্মা সবিজ্ঞেয়। আমি সেইটার দীর্ঘ আলোচনায় পরে আসছি, শুধু শেষটুকু বলি ওইখানটায়, যেখানে চতুর্থ বা তুরীয় আত্মার পর্যায়টি বলা হচ্ছে, সেটি হলো শান্তম শিবম অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন স আত্মা সবিজ্ঞেয়। তাহলে একবার বলা হলো আত্মা চতুষ্পাদ, তারপরে জাগরিত স্থান, স্বপ্ন স্থান, সুষুপ্ত স্থান, তুরীয় আত্মার স্বরূপ বলা হলো, এবং স্বরূপ বলার শেষে চতুর্থ আত্মা বলার পরে বলা হলো স আত্মা সবিজ্ঞেয়। অর্থাৎ এই চারটি পাদ আছে, কিন্তু প্রকৃত আত্মা হলো ওই তুরীয় আত্মা, স আত্মা বিজ্ঞেয়। একটু বৃহদারণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে আবার ফিরে যাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের সঙ্গে সকলেই পরিচিত, এবং সেখানের যে উপনিষদ বচন খুবই বিখ্যাত এবং ন্যায় প্রস্থানে অতি চর্চার বিষয়। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য। যাজ্ঞবল্ক্য তার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে সুদীর্ঘ উপদেশের পর বললেন, অতএব আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য। মূল কথাটুকু কি? আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য। আত্মাকেই দর্শন করতে হবে, জ্ঞান করতে হবে, ঈক্ষণ করতে হবে। দৃষ্টির প্রেক্ষণে প্রেক্ষণ করতে হবে, ঈক্ষণ করতে হবে, জানতে হবে, ইনভেস্টিগেট করতে হবে। আমি কঠোপনিষদের একটি পংক্তি মনে করাই, কশ্চিৎ ধীর প্রত্যগ আত্মানম ঐক্ষত। কেউ কেউ কোন ধীর ব্যক্তি প্রত্যগ আত্মাকে ঈক্ষণ করেন। আবৃত্ত চক্ষুর অমৃতত্বম ইচ্ছন। আবৃত্ত চক্ষু হয়ে, অর্থাৎ বাইরের চক্ষুর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাইরের সমস্ত বাকি ইন্দ্রিয়গুলোকে আবৃত করে অন্তর্মুখী হয়ে প্রত্যগ আত্মাকে দেখেন। তাহলে মূল লক্ষ্য হলো এই প্রত্যগ আত্মাকে ঈক্ষণ করা। যে আত্মাকে দর্শনের কথা যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছেন, এবং এই জাগরিত স্থান, স্বপ্ন স্থান, সুষুপ্ত স্থান পেরিয়ে যে তুরীয় বা চতুর্থ আত্মার দর্শনের কথা, জানার কথা, বিজ্ঞানের কথা মান্ডুক্য উপনিষদ বলেছেন, এই জায়গায় এসে আমাদের মিলতে হবে। তাহলে প্রথম যে শুরু করেছিলাম, আমরা বড় হতে চাই, বৃহৎ হতে চাই, বৃহৎকে পেতে চাই, মহান আত্মা হতে চাই, পরম আত্মা হতে চাই, সেটা তখনই সার্থক সম্পূর্ণ হবে যতক্ষণে ওই তুরীয় আত্মা, প্রত্যগ আত্মাকে আমরা ঈক্ষণ করতে সক্ষম হব। এবার আসি যে, কিন্তু একদিনে তো এটা হবে না, তাহলে সূচনাটা কোথা থেকে হবে? আত্মার চারটি স্তর বলা হলো, জাগরিত স্থান, স্বপ্ন স্থান, সুষুপ্ত স্থান এবং তা পেরিয়ে তুরীয়। তাহলে প্রথমে আছেন জাগরিত স্থান আত্মা। এখন কথা হলো যে আমরা যে চতুর্থ আত্মাকে, তুরীয় আত্মাকে জানবো, তার জন্য আমাদের জার্নিটা শুরু করতে হবে আমি নিজে যখন জাগরিত স্থান আত্মা হয়ে আছি। আত্মাকে জানবে কে? আত্মাই জানবেন। তাহলে আমি ওই তুরীয় স্তরে উপনীত হব কিভাবে? জাগরিত স্থান আত্মাকে জানবো, স্বপ্ন স্থান আত্মাকে জানবো, সুষুপ্ত স্থান আত্মাকে জানবো, তবে না ওইখানে পৌঁছতে পারবো। এবার জানবো কাকে? হলো কর্ম কারক। কে জানবে? এই আত্মাই জানবেন।
তাহলে আমিও কোন স্তর থেকে জানাটা শুরু করব? আসলে আমরা জানাটা শুরু করে দিয়েছি, জাগরিত স্থান থেকেই শুরুটা হবে আমাদের জার্নিটা। খেয়াল করে দেখুন, সাধনগুলো বলছেন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে, শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য। শ্রবণ করতে হবে, মনন করতে হবে, নিদিধ্যাসন করতে হবে। আর একটু পিছন দিকে যাই, শুরুতে যখন উনি একদম খুশি হয়ে তার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান দিতে সম্মত হলেন, তখন বলছেন আমি ব্যাখ্যা করছি, ব্যাখ্যাস্যামি তদেতদ ব্যাখ্যাস্যামি ব্যাচক্ষাণস্য মে নিদিধ্যাসস্ব। ব্যাখ্যা করছি যা তাতে, বা ব্যাখ্যাকারী আমাতে তুমি নিদিধ্যাসন করো। এই নিদিধ্যাসস্ব মানে কি? ধৈ ধাতু, তা ধ্যান করতে ইচ্ছা করো, একটা ইচ্ছার্থক প্রত্যয় রয়ে গেছে। তুমি ধ্যান করতে ইচ্ছা করো। আমাদের প্রথমে ধ্যান করতে ইচ্ছা করতে হবে, ধ্যান করো বলে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। মেডিটেশন করার ইচ্ছেটা করতে হবে, কনসেন্ট্রেট করার ইচ্ছেটা আগে তোমার মধ্যে আমার মধ্যে জাগরুক হতে হবে। তাহলে যা যা আমি ব্যাখ্যা করছি তাতে তুমি ধ্যান করতে, বলি না বাংলায় ধ্যান দিতে, ধ্যান দাও, আমার কথায় ধ্যান দাও, আমার কথায় ধ্যান দিতে চেষ্টা করো, ইচ্ছা করো। এই চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে কারুর সমাধি হবে না। কাজেই প্রথম স্তরে অবশ্যই যিনি শ্রবণ করছেন শ্রোতব্য, তিনি জাগরিত স্থানই আছেন, তিনি স্বয়ং জাগরিত স্থান আত্মাই। তাহলে মৈত্রেয়ী বা যে কেউ যখন তার শ্রবণ ক্রিয়াটি শুরু করবেন তখন তিনি জাগরিত স্থান আত্মাই বটে। আমি আত্মজ্ঞানের চরমে উন্নয়নের কথা পরে আসছি। আমি বলছি বা প্রথম থেকে বলে আসছি, আমরা জেনে বা না জেনে আমরা প্রতিনিয়তই আত্মচর্চাই করছি। সেই আত্মচর্চার একটি, আত্মসাধনার একটি এক একটি রূপও এই পুত্র এসনা, পুত্রাদি এসনা, মানে আমাদের পারিপার্শ্বিক সন্তান সন্ততি, পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধব, তাদের প্রতি যে অভিপ্সা, তাদের প্রতি যে ভালোবাসা, তাদের প্রতি যে আসক্তি, এটা দিয়েই আমাদের আত্মবিজ্ঞানের শুরু। কাজেই এই জাগরিত স্থান আত্মার লক্ষণটা একটু বলি। জাগরিত স্থান বহিঃপ্রজ্ঞ সপ্তাঙ্গ এकोनविंशति মুখ স্থূলভুক ঐশ্বানর প্রথম পাদ। জাগরিত স্থানে আমি কয়েকটা শব্দকে লক্ষ্য করতে বলবো। বহিঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে আমরা জ্ঞান সংগ্রহ করছি। আরেকটি উল্লেখযোগ্য শব্দ হলো স্থূলভুক, আমরা স্থূল বিষয়কে ভোগ বা উপভোগ করছি। আমি আবার স্মরণ করাই, আত্মা কাকে বলে? আত্মা মানে যিনি আপনতি, যিনি পেতে চান, যিনি যিনি সংগ্রহ করতে জানেন। ইয়দ আদত্তে ইয়চ্চ আপনতি ইয়চ্চ অত্তি, যিনি ভোজন করেন, যিনি সংগ্রহ করেন, যিনি প্রাপ্ত হন। এই প্রাপ্ত হওয়াটা যখন বহির্মুখে, এই সংগ্রহ করাটা যখন বাইরে থেকে, এই ভোজন বা উপভোগ করাটা যখন বাইরে থেকে, তখন আমি বহিঃপ্রজ্ঞ, আমি স্থূলভুক। সেই রকম আত্মাকে বলা হচ্ছে বৈশ্বানর। এই যে জাগরিত স্থানে থেকে আমাদের বাইরের দিকে মন দৌড়ে চলে যাচ্ছে, পরাং পশ্যতি, বাইরের দিকে দৌড়চ্ছি আমরা। এই বাইরের দিকে দৌড়ানো থেকেই আমাদের চারিপাশের যে পরিজন প্রতিবেশ যারা আছেন, সন্তান সন্ততি আত্মীয়, তাদের প্রতি ভালোবাসা। সেইখান থেকেই আমরা দেখছি ঐতরেয় উপনিষদে একটা অপূর্ব এই ধ্যানের প্রক্রিয়া, আত্মানুধ্যানের প্রক্রিয়া ওখানে বলে দেওয়া হচ্ছে যে পিতা যখন সন্তান উৎপাদনের ইচ্ছায় পুত্রের সনা নিয়ে রেতঃসিঞ্চন করছেন যোশিত জনিতে, তখনও তিনি আত্মানুধ্যানই করছেন। কারণ রেতঃ হলো অন্নের পরিণাম এবং অন্ন হলো ব্রহ্মস্বরূপ। অন্ন ব্রহ্ম নিয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদের শেষ সুদীর্ঘ আলোচনা আছে, দেখে নেবেন। কাজেই ঘুরে ফিরে সেই আত্মচিন্তনই ওখানে প্রতিফলিত হচ্ছে। আবার মাতা যখন তার
যত্নে তার গর্ভে লালন করছেন সন্তানকে, সন্তানের রেশনা নিয়ে, তখনও তিনি এক ধরনের আত্মানুধ্যানই করছেন। কিন্তু এটা একটি স্তর, এই স্তরই শেষ কথা নয়। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য চেষ্টা করেছেন মৈত্রেয়ীকে তার ঊর্ধ্বে উত্তরণ ঘটাতে। মৈত্রেয়ীর কিরকম ভাবে? ওই যে সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদ, যে পুত্রের জন্য পুত্র নয়, আত্মাকে কামনা করছি বলেই আত্মা, স্বামীর জন্য স্বামীকে নয়, আত্মাকে আমরা চাই বলেই আমরা স্বামীকে চাই, এরকম করে নবারে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। এই যে উত্তরণ, এটির নাম, যখন আমি এই পারিপার্শ্বিক পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী, আত্মীয় পরিজনের এই ব্যক্তিগত গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠতে পারবো, তখন আমি আসলে বৈরাগ্য অর্জন করব। যে বৈরাগ্যে উন্নীত করার চেষ্টা করেছেন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে, এবং কাজে সফল হয়েছেন। কিন্তু প্রথম স্তরে তো হবে না। তাহলে ওই এই যে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বললেন নিদিধ্যাসস্ব, এবং পরে বলেছেন আত্মাবরে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য। শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন সকলকে আমাদের লক্ষণ মুখস্থ করতে হয় এবং পরীক্ষায় লিখতে হয়। এই শ্রবণ করতে গেলে সেটা অবশ্যই জাগরিত স্থান থেকেই শুরু করতে হবে। কাজেই শ্রবণ, মননও ওই যে নিদিধ্যাসস্ব যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন তার মধ্যে ইনক্লুডেড, শুধু নিদিধ্যাসন নয়। যখন যাজ্ঞবল্ক্য বললেন নিদিধ্যাসস্ব ব্যাচক্ষাণস্য মে নিদিধ্যাসস্ব, তখন তার মানে বললেন শ্রবণ করো, মনন করো এবং নিদিধ্যাসন করো। এবং শ্রবণ যেহেতু প্রথমত আমার শ্রোত্রেন্দ্রিয় তাতে লাগবে, মানে একটি বহিরিন্দ্রিয় লাগবে, অতএব এইটি জাগরিত স্থান থেকেই, ওই বহিঃপ্রজ্ঞ অবস্থা থেকেই তার সূচনা হবে। এবং আমি যখন আত্ম বিষয়ক ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদান্ত বচন শুনবো, তখন আমাকে বাইরে থেকেই প্রথমত শুনতে হবে। তাহলে আমার জার্নিটা শুরু হলো এই আত্মানুসন্ধানের, আত্মায় সমাহিত হওয়ার যাত্রাটা শুরু হয়ে গেল কিন্তু এই জাগরিত স্থান থেকেই। তাহলে জাগরিত স্থান আত্মা দিয়ে, জাগরিত স্থান আত্মা সমূহকে আমি জেনেছি আমার পুত্রেষণা ইত্যাদি দিয়ে। আর এর পরে উত্তরণ স্তরে আমরা যেতে চাইবো যখন, তখন আমাদের ক্রমে ক্রমে অন্তর্মুখী হতে হবে, আবৃত্ত চক্ষু হতে হবে, কিন্তু প্রথমেই সেটা সম্ভব নয়। শ্রবণটি হয় কোথা থেকে? আচার্য মুখ থেকে বা শাস্ত্র থেকে। এই শ্রবণের লক্ষণ যখন আমাদের পড়াতে হয় বা পড়তে হয়, তখন আমরা দেখেছি একটা লম্বা ডেফিনিশন পড়তে হয়, ষড়বিধৈ লিঙ্গই, 6টি স্তর আছে। শ্রবণও মাত্র কানে শুনে ফেললাম, শেষ হয়ে গেল না। এবার শ্রবণের 6টা স্তরের কথা আমি এখানে আর বর্ণনা করছি না, ওটা সবাই বেদান্ত সার থেকে প্রচুর মুখস্থ করে রেখেছেন, আমি জানি। মূল শ্রবণকে বলে, তার মূল হলো শেষে গিয়ে তাৎপর্যাবধারণম, মজার ব্যাপার। তাহলে শ্রবণ মানে শুধু কতগুলো আওয়াজ শোনা হলো না, তার তাৎপর্য অবধারণ করতে হবে। মাঝখানে অনেকগুলো পর্যায় দেওয়া আছে, 6টা লিঙ্গের কথা আছে, উপক্রম, উপসংহার, অর্থবাদ ইত্যাদি। এই যে 6টা লক্ষণ এই মুহূর্তে আমাদের আলোচনা ইম্পর্টেন্ট নয়, আমি যেটাকে ফোকাস করতে চাইছি যে শ্রবণের মূল অর্থ শাস্ত্রীয় ভাবে হলো তাৎপর্যের অবধারণ। বেশ, তাহলে প্রথমত আমি বেদান্ত বাক্য শুনলাম, বাক্য শুনছি মানে সেটা বৈখরি বাক, স্থূল বাক, অনিত্য উৎপন্ন বিনষ্ট বাক, মানে স্থূল, অর্থাৎ আমি স্থূল ভূ, এই মুহূর্তে আমি বহিঃপ্রজ্ঞও বটে। এই ঠিক আছে তো? হ্যাঁ ম্যাডাম, ঠিক আছে। আমি জাগরিত স্থান, বহিঃপ্রজ্ঞ এবং স্থূলভূক অবস্থাতে আমার শ্রবণ ক্রিয়াটি শুরু করলাম,
কিন্তু সেটি পূর্ণতা পেল তাৎপর্যাবধারণে। তাহলে তাৎপর্যাবধারণ করতে গেলে শুধুমাত্র বাক্যগুলির স্থূল রূপের গ্রহণ করলে আমার নিশ্চয়ই হবে না। তাহলে তার যে নির্যাস, তার যে তাৎপর্যার্থ, তার যে সার, তা দিয়ে প্রতিপাদিত যে ব্রহ্মতত্ত্ব, সেইটি আমার লক্ষ্য, সেটি আমায় অবধারণ করতে হবে। তার মানে ওই স্থূল অবস্থা থেকে বিশ্লিষ্ট করে আমাকে নিংড়ে নিতে হবে তার তাৎপর্যটুকুকে। এবার দেখুন, স্বপ্নস্থান আত্মার লক্ষণ যখন মান্ডুক্য উপনিষদ বলছেন, তখন বলছেন স্বপ্নস্থান অন্তঃপ্রজ্ঞ। আমি বহিঃপ্রজ্ঞ অবস্থায় বাইরে থেকে গ্রহণ করলাম, কিন্তু সত্যি কি উপনিষদ ও ব্রহ্মতত্ত্ব তো পরের কথা, কোন বিষয়েরই তাৎপর্যের অবধারণ করতে গেলে আমি যতক্ষণ না একই সঙ্গে অন্তঃপ্রজ্ঞ হই, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই বিষয়ে তাৎপর্য অবধারণ করা মোটেই সম্ভব নয়। তাহলে কোন বিষয়েরই যথার্থ রূপে গ্রহণ করতে গেলে আমাকে একই সাথে বহিঃপ্রজ্ঞ যেমন হতে হয়, তেমন অন্তঃপ্রজ্ঞও হতে হয়। স্বপ্নস্থান বহিঃপ্রজ্ঞ, বাকি লক্ষণটা কিছুটা একই রকম। সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখ প্রবিবিক্ত ভুক তৈজস দ্বিতীয় পাদ। এই প্রবিবিক্ত ভুক কথাটি আমি খেয়াল করতে বলবো। একটু আগে বললাম যে স্থূল যে বাক্যকে আমি গ্রহণ করেছি শ্রোত্রেন্দ্রিয় দিয়ে, তার তাৎপর্য আমি গ্রহণ করব। এক তো আমার শুধু বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে তখন কাজ হবে না, আমার অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া চাই। বাইরে থেকে আহৃত যে বস্তু, যা বাসনা, তার যতক্ষণ না তা আমি অন্তঃকরণ দিয়ে চর্চা করছি, ততক্ষণ সে বিষয়ে তাৎপর্য অবধারণ হচ্ছে না। এবং এই যে বললাম স্থূল বাক্য থেকে তার বাক্যার্থকে নিংড়ে আমাদের নিয়ে নিতে হবে। তাহলে এই প্রবিবিক্ত ভুক, প্রকৃষ্ট রূপে বিবেচনা করে যাকে আমি ভোগ করছি, গ্রহণ করছি, উপভোগ করছি, যখন আমি এটা করতে পারছি তখন আমি প্রবিবিক্ত ভুক। মনে হতে পারে যে স্বপ্ন স্থান বলতে আমি কেন ড্রিমিং স্টেট বললাম, মানে ড্রিম। এই আমি সেটাই এতক্ষণ ধরে ব্যাখ্যা করলাম যে কেন স্বপ্ন মানে নিছক ড্রিম নয়, বা স্বপ্নস্থান মানে নিছক আমরা যে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখি, যাকে বাংলায় আমরা স্বপ্ন বলি, ইংরেজিতে ড্রিম বলি, ঠিক সেই অর্থেই যে এখানে বলা হয়েছে এমনটা হয়তো নয়। কারণ ওই শ্রোতব্য পুরো ক্রিয়াটি হচ্ছে বহিঃপ্রজ্ঞ এবং অন্তঃপ্রজ্ঞ সমন্বয়ে। একই সঙ্গে আমি স্থূল ভুক, খুব সময়ের ব্যবধান জানি না, স্থূল ভুক থেকে আমার প্রবিবিক্ত ভুক অবস্থায় উত্তরণ ঘটছে, তবে আমি এই বিষয়ের তাৎপর্য অবধারণ করতে পারছি। তার মানে স্বপ্ন স্থান মানে নিশ্চিতভাবে ঘুমন্ত ড্রিম দর্শনকারী, স্বপ্ন দর্শনকারী, বাংলায় স্বপ্ন দর্শনকারী কারুর কথা হয়তো বলা হচ্ছে না বলে আমার মনে হয়। বরং এটা কনসেন্ট্রেশনের একটা স্তর হলো, মেডিটেশনের একটা স্তর হলো। তারপরে আসছে মনন। মননেরও একটা মাঝখানে বিরাট লক্ষণ আছে। আমি অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত নির্বিশেষে যদি মনন বলি, তারও শেষের কথা হচ্ছে অনবরতম অনুচিন্তনম, কনস্ট্যান্ট থিঙ্কিং। তাহলে অনবরতম অনুচিন্তনম যদি হয়, সেটাও অবশ্যই অন্তঃপ্রজ্ঞ অবস্থাতেই সম্ভব। এবং খেয়াল করুন, এই যে প্রবিবিক্ত ভুক কথাটি বলা হলো, আমরা স্বপ্নতে, এটির বাংলা বহু গ্রন্থে করা হয়েছে সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম তো নিশ্চয়ই, আমরা সূক্ষ্ম অর্থের গ্রহণ করছি, তাৎপর্যের গ্রহণ করছি, মানেই আমরা সূক্ষ্ম অংশটিকে গ্রহণ করছি। কিন্তু
খেয়াল করুন, ঔপনিষদ শব্দটি হলো প্রবিবিক্ত ভুক, প্রকৃষ্ট রূপে বিবেচনা করে। এই প্রকৃষ্ট রূপে বিবেচনা করা, এটা আমার ড্রিমিং স্টেটে সম্ভব কিনা সেটা একটু ভাবা দরকার। যে আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যখন স্বপ্ন দেখি, এত বিশ্লিষ্ট করে, এত বিবেচনা করে কোনো কিছুর অনুধাবন করতে পারি কিনা। সুতরাং এইখানে স্বপ্নস্থান অন্তঃপ্রজ্ঞ যে অবস্থা, এটি নিছক ঘুমন্ত স্বপ্ন দর্শনকারী ব্যক্তির অবস্থা নয়, এটি ওই সমাধি প্রথম প্রাথমিক স্তর বলা যেতে পারে, যেগুলো পরবর্তীকালে সিস্টেমাটাইজড যোগসূত্রে ধারণা, ধ্যান ইত্যাদি নামকরণ গ্রহণ করছে ধীরে ধীরে। আরো বলি, প্রশ্ন উপনিষদে বলা হচ্ছে এই যে স্বপ্ন দশা, এখানে তত্র এষ দেব মহিমানম অনুভবতি, নিজের মহিমাকে অনুভব করে। এই যে মহিমা বা বিভূতি, ভেবে দেখুন আমরা স্বপ্ন দশায় মহিমা বা বিভূতি অনুভব করি কিনা। স্বপ্ন দশায় ওই অন্তঃপ্রজ্ঞ বলা হচ্ছেই, সেখানে সেটা একটা স্বচ্ছতা আছে, সেখানে একটা প্রকাশময় অবস্থা আছে। এই অবস্থায় একটা প্রকাশময় বিষয়, প্রকাশ স্বরূপকে দর্শন করে। সেই প্রকাশ, এবং দেখুন তৈজস আত্মা বলা হয়েছে, এই তৈজস অবস্থা, তেজস মানে আলো, জ্যোতির্ময় অবস্থা, আত্মার এই জ্যোতিষ স্বরূপতা আমাদের কি ওই নিদ্রালু বা নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সম্ভব? সুতরাং এই স্বপ্নস্থান আত্মা হয়তো বা সমাধিরই, আপনারা শাস্ত্র পড়ে দেখে নেবেন সম্প্রজ্ঞাতর কোন অবস্থা বলবেন, নাকি কোন সমাধি নাম দেবেন, কিন্তু এটি সমাধিরই একেবারে প্রাথমিক স্তর। যোগ শব্দের অর্থ সমাধি নেওয়া হয়েছে মূলত, আরো অর্থ আছে। আবার যোগ শব্দের একটি অর্থ যদি সঙ্গম হয়, সে অর্থও আমরা ওই জাগেও পেয়েছি। জাগ, এই ইয়জ ধাতুর মানেও সঙ্গতিকরণ একটি অর্থ আছে। এই বলেছিলাম জাগ থেকে যোগে সবই একই সূত্র, তো জাগ মানেও একটি সঙ্গম অর্থ আছে, যোগেরও একটি মানে যোগ। সুতরাং সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, যে প্রসঙ্গে ছিলাম, যে সমাধির কোনো একটি স্তর বলা যেতে পারে। এবং যে বললাম যে মহিমা অনুভব করা কোনো মতেই আমাদের সো কল্ড ড্রিমিং স্টেটে একেবারে সম্ভব নয়। তারপরে আসছি আরো একটা কথা, আমি যেখান থেকে শুরু করেছিলাম আবার সেখানে একটু ফিরে যাই। যে ওং দিয়ে শুরু করেছিলাম, এই ওং এর মধ্যে প্রায় সবাই জানেন অ, উ, ম এই তিনটি বর্ণকে ধরা হয়। যখন বিভাজিত রূপে, বিশ্লিষ্ট রূপে, স্থূল রূপে ধরা হয়, তখন বলা হচ্ছে অ, উ, ম, এবং একটি একটি মাত্রা, অ মাত্রা, উ মাত্রা, ম মাত্রা। এই এই অ, উ, ময়ের সঙ্গে যথাক্রমে জাগরিত স্থান, স্বপ্ন স্থান, সুষুপ্ত স্থানের একটি সমন্বয়, ক্রমিক সমন্বয় দেখানো হয়েছে। তাহলে জাগরিত স্থানের সমানে সমানে আছেন অ। কেন? তাদের বৃত্তি সাম্য কি? তাদের সাম্যটি কোথায়? আপ্তে আদিমত্বাৎ। আপ্তি মানে প্রাপ্তি, আর আদিমত্ব হেতু, দুজনের মধ্যেই কমন। অর্থাৎ বৈশ্বানর জাগরিত স্থান যে আত্মা, তার মধ্যেও একটা ব্যাপ্ত হওয়ার প্রবণতা আছে, সবকিছুকে ব্যাপ্ত করব, বিশ্ব চরাচরকে। আর অকার বর্ণ হিসেবে সমস্ত বর্ণকে ব্যক্ত করে। এবং আত্মোপলব্ধির স্তর পরম্পরায় বৈশ্বানর আছেন আদিতে, আবার অক্ষর পরম্পরায় অ আছেন আদিতে। তাই অকে রাখা হয়েছে জাগরিত স্থান আত্মার সমান হিসেবে ধরা হয়েছে মান্ডুক্য উপনিষদে। উ সম্পর্কে বলা হচ্ছে উৎকর্ষাদ উভয়ত্বাৎ, বা উ সম্পর্কে বলতে উর সঙ্গে স্বপ্নস্থান ও আত্মার সাম্য দেখাতে গিয়ে বৃত্তি সাম্য, স্বরূপ সাম্য কল্পনা করা হচ্ছে উৎকর্ষ হেতু এবং উভয়ত্ব হেতু। উৎকর্ষ কথাটির একটি মানে হতে পারে উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ যার থেকে কর্ষিত, যার থেকে উত্থিত হয়। আবার উৎকৃষ্ট মানে বেটার, উৎকর্ষ। তাহলে একটা হতে পারে
যে অ থেকে উত্থিত হচ্ছে, অ এর পরে আমরা পুরো স্পিচ মেকানিজমটা এই অমের মধ্যে পাই। অর্থাৎ অ দিয়ে আমরা মুখটা খুলি, উতে মুখটা মাঝারি অবস্থা, মুখের গহ্বর একটু ছোট হয় এবং মতে এসে পুরো বন্ধ হয়ে যায়। এবং এই মুখ গহ্বরের মধ্যেই সমস্ত বর্ণ সমাম্নায়, সম্পূর্ণ বর্ণ সমাম্নায় বিধৃত, ধ্বনি সমাম্নায় বিধৃত। অর্থাৎ অ থেকে এই মুখ খোলা থেকে মুখ বন্ধ হওয়ার মধ্যেই তো সমস্ত ধ্বনি, সুতরাং সমস্ত স্পিচ মেকানিজম এর অন্তর্ভুক্ত। ওই আদি আপতে। এবার উ উ উত্থিত হচ্ছে অ থেকে, এই জন্য উৎকর্ষ হতে পারে। আর উ অয়ের থেকে শ্রেষ্ঠ, শ্রেয়, এইরকম অর্থেও হতে পারে। কেন? এই উভয়ত্বাৎ। উ এর মধ্যে কি আছে? উভয়ত্ব আছে। অ কণ্ঠ বর্ণ, কণ্ঠধ্বনি, আর উ কণ্ঠ উষ্ঠ, ম ওষ্ঠ। তাহলে উ এর মধ্যে দুটোই আছে, সুতরাং উৎকর্ষ তার মধ্যে আছে। আবার ওই একই কথা, উভয়ত্বও তার মধ্যে আছে। স্বপ্ন স্থান বা তৈজস্য আত্মার মধ্যে যেমন বৈশ্বানর আত্মার কিছু স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়, তেমন সুষুপ্ত স্থান আত্মারও কিছু লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। কাজেই তার মধ্যে উভয়ত্ব আছে। আর উৎকর্ষ যদি উত্থিত হয় জাগরিত স্থান থেকে স্বপ্ন স্থান আত্মা, বা বৈশ্বানর আত্মা থেকে তৈজস আত্মার উত্থান হচ্ছে, বা জাগরিত স্থান আত্মার থেকে বৈশ্বানর আত্মা থেকে তৈজস স্থান, তৈজস আত্মা উৎকৃষ্ট, যদি এই অর্থ নিই, তাহলে কখনোই যে জেগে থাকা, অর্থাৎ আমরা বেশ সজাগ সচেতন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এই জেগে থাকার থেকে ড্রিমিং স্টেটকে কি কখনো উৎকৃষ্ট বলা যায় কিনা আমার বোধে আসে না। বরং সেটা যদি অন্তর্মুখ সাধনার সমাধির কোন স্তর হয়, তাহলে সেটাকে উৎকর্ষ, উৎকৃষ্ট স্তর হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমি একটু কঠোপনিষদে উঁকি মারি। কঠোপনিষদের গল্প সবাই জানেন। শুরুতে যম আর নচিকেতার গল্প, নচিকেতাকে তার বাবা বললেন মৃত্যবে তোয়া দাদামি ইতি, এবং যম নচিকেতা যমের বাড়ি গেলেন। তো এটা তো একটা রূপক। সত্যি নচিকেতা মারা গিয়ে যমের বাড়ি গেলেন, নাকি মৃত্যুকে অতিক্রম করলেন? আমরা সবসময় বলি, খুব পরিচিত পংক্তি, মৃত্যুং তীর্থা অমৃতমস্তু। তো মৃত্যুকে জয় করলেন, মৃত্যুকে অতিক্রম করলেন। হয়তোবা এটির আরেকটি, আসলে উপনিষদ একটি বিরাট সমুদ্র, একটি বিশাল সাহিত্য সম্ভার। সাহিত্য মানেই তার বহুবিধ তাৎপর্য অন্বেষণ আমরা করতে পারি। তো নচিকেতা ধ্যানের গভীরে, সমাধির গভীরে প্রবেশ করলেন মৃত্যুকে অতিক্রম করে, এটিও কি হতে পারে না? জাগরিত স্থান নচিকেত আত্মা স্বপ্ন স্থানে প্রবেশ করলেন, এটি কি হতে পারে না ক্রমে সুষুপ্ত স্থান এবং তারপরে তুরীয় অবস্থায় তার উত্তরণ? কেন? জানি কোনো ভাষ্যে টিকায় লেখা নেই, সেই জন্য আমাকে কেউ মানবেন না, কিন্তু খেয়াল করে দেখুন, নচিকেতা সম্পর্কে যমকে যখন মেসেজ দেওয়া হচ্ছে, তার বাড়ির লোকেরা, আত্মীয়রা, বন্ধুরা বা দারোয়ান, জানি না কে, বলছেন বৈশ্বানর প্রবিশতি অতিথির ব্রাহ্মণ গৃহান। বাকি শব্দগুলো মুছে দিলাম। বৈশ্বানর প্রবিশতি গৃহান, জাগরিত স্থান আত্মাকে বলা হয়েছে বৈশ্বানর। বৈশ্বানর আত্মা গৃহে প্রবেশ করেছেন, মানে স্বরূপে প্রবেশ করেছেন। আমার গৃহ আমার মধ্যেই, আমার স্বরূপে প্রবেশ করছি। প্রত্যেক আত্মানম ঐক্ষত আবৃত্ত চক্ষু অমৃতত্বমিচ্ছন, সেই অবস্থা নচিকেতার নয় কি? তাহলে বৈশ্বানর আত্মা যখন গৃহে প্রবেশ করেন, যখন স্বকীয় স্বেদমে প্রবেশ করেন, তখন তিনি আসলে সমাহিত হন, তিনি নিছক ঘুমিয়ে পড়েন না। এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও কিন্তু
বেদানুসারী উপনিষদ অনুসারী শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে খুব কম আমার পরিচয়, কিন্তু এই স্বপ্ন নিদ্রা সুষুপ্তি ইত্যাদি নিয়ে কিঞ্চিত চর্চা করতে গিয়ে দেখেছি যে নিদ্রা হয় কখন, যখন আমাদের মন তমঃ গুণে ভরে যায়, আমাদের শরীরের নাড়িগুলি যখন কফে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু উপনিষদ বারবার বলছেন যখন তেজসা অভিভূত ভবতি তখন স্বপিতি। তেজস মানে আলো। এবং এখানে একটু মনে পড়ে গেল যে শঙ্কর এই তেজসা বলতে গিয়ে পিত্তাক্ষেন তেজসা বলেছেন। মজার ব্যাপার, আয়ুর্বেদ বলে শরীরে পিত্তাধিক্য হলে অনিদ্রা হয় আর কফাধিক্য হলে নিদ্রা হয়। সুতরাং এই স্বপ্ন সুষুপ্তি শুধুমাত্র ড্রিমিং এবং স্লিপিং স্টেট, এটা উপনিষদের অভিপ্রায় হবে, এটা খুবই আমার একটু অদ্ভুত লাগে। কারণ আমরা ঘুমন্ত অবস্থার স্তরগুলোকে এই অ উ ম এই স্তর পরম্পরার সঙ্গে সমন্বয় করা হবে, এটা একটু কষ্ট কল্পনা বলেই আমার মনে হয়। তাহলে এই জাগরিত স্থান, স্বপ্ন স্থান পেরোলাম আমরা। এবার একটু এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা পেরিয়ে গেছি শ্রবণ এবং মনন। আসি এবার নিদিধ্যাসিতব্য। নিদিধ্যাসন, এটা বেশ পছন্দসই কথা, এটার সঙ্গে বেশ ধ্যান কথাটির মিল পাচ্ছি, কাজে ধ্যান করতে হবে, এটা মোটামুটি এটাই যোগের জন্য বলা হয়েছে, শ্রবণ মনন বলা হয়নি, এরকমটা হয়তো মনে হতে পারে। বেশ, এবার আসি সুষুপ্ত স্থান আত্মার বর্ণনায়। কি বলা হচ্ছে? যত্র ন কাঞ্চন কামং কাময়তে না কাঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম। অর্থাৎ যখন কোনো কামনা কেউ করছে, কোনো ব্যক্তি, কোনো আত্মা কামনা করছে, মানে যে আত্মার কথা বলা হচ্ছে সেই আত্মা কামনা করছেন না, কোনো স্বপ্ন দর্শন করছেন না, তখন সুষুপ্ত দশা। এই পর্যন্ত বললে আমরা স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা ধরে নিতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এখানেই সব সুষুপ্ত লক্ষণের, সুষুপ্ত স্থান আত্মার লক্ষণ কিন্তু শেষ হয়নি। এই পর্যন্ত বললে ঠিক আছে, ড্রিমলেস, ডিপ স্লিপ এইরূপ অনুবাদ করা যেতে পারে, ভাষান্তর করা যেতে পারে। কিন্তু তারপরে এমন কিছু শব্দ এলো যেগুলো ঠিক স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার সঙ্গে কতটা যায় আমরা নিজেদের অনুভূতি দিয়েই হয়তো বুঝতে পারবো। কি কি? সুষুপ্ত স্থান একীভূত প্রজ্ঞান ঘন, প্রজ্ঞান ঘন অবস্থা হয়ে গেল একেবারে। চেতমুখ, সুষুপ্ত, এই যে চেতমুখ মানে জ্ঞানের উন্মুখতা যাতে আছে, হ্যাঁ এটাও গভীর নিদ্রায় বলা যেতে পারে, যে গভীর নিদ্রায় আমাদের জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তার উন্মুখতা থাকে। কিন্তু তার সাথে আরো কতগুলো শব্দ আছে। স্বপ্নস্থান একীভূত প্রজ্ঞান ঘন, তার সাথে আরো দুটি শব্দ আছে, এব আনন্দময়, হি আনন্দ ভোগ, আনন্দময়, আনন্দ ভোগ। অর্থাৎ সুষুপ্ত স্থান আত্মা শুধুমাত্র আনন্দকে উপভোগ করেন এবং সুষুপ্ত স্থান আত্মা স্বয়ং আনন্দময়। ঘুম থেকে উঠে আনন্দ হয়, এটি একটি তত্ত্ব আছে, যে ঘুম থেকে উঠে আমরা বলি সুখমহম স্বাপসম নাহম কিঞ্চিদ অবেদিশম ইত্যাদি। নিশ্চয়ই যে গভীর, খুব স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা যখন ভাঙে তখন আমাদের মনে হয় বেশ আনন্দে ছিলাম, কিন্তু ওই অবস্থায় আনন্দের অনুভব ছিল কিনা, আমি আনন্দময় ছিলাম কিনা জানি না। এই লক্ষণে, অন্তত মান্ডুক্য উপনিষদের স্বপ্ন সুষুপ্ত স্থানের লক্ষণে বলা হচ্ছে ই এব আনন্দময়, হি আনন্দ ভোগ চেতমুখ স্বপ্ন স্থান। প্রাজ্ঞ, আমরা তখন নাকি প্রাজ্ঞ থাকি। এখানেই শেষ নয়, এষ সর্বেশ্বর সর্বজ্ঞ, এষ অন্তর্যামী
এষ যোনি প্রভাবাপ্যয়ো হি সর্বেষাং ভূতানাম। এইটা কি করে স্বপ্নস্থানে সুষুপ্ত স্থানে সম্ভব? মানে যদি সুষুপ্ত স্থান ইজ ইকুয়াল টু ড্রিমলেস ডিপ স্লিপই শুধু বোঝাই, একটা তামস নিদ্রাই শুধু বোঝাই, তাহলে ওই অবস্থায় আমরা সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী হয়ে যাই, এমনটা ভাবতে বড় অসুবিধা হয়। এটা হতে পারে কেবলই সমাধির কোনো ঊর্ধ্বতন স্তরে। এবং এই প্রসঙ্গে একটু মনে করাই তৈত্তিরীয় উপনিষদের আনন্দময় আত্মার কথা। সেখানে বাকি অংশ আমি আলোচনা করছি না, অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ইত্যাদির আলোচনা আমি করছি না। যেহেতু আমাদের এখানে আনন্দময় শব্দটি এসছে, আমরা তৈত্তিরীয়র আনন্দময় আত্মার কথা স্মরণ করব। সেইখানে আনন্দময় আত্মার অবস্থা বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে তস্য প্রিয়মেব শির মোদ দক্ষিণ পক্ষ প্রমোদ উত্তর পক্ষ আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তস্য প্রিয়মেব শির, এই প্রিয় মানে কি? তাহলে আনন্দময় আত্মার, জানেন আপনারা তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, এগুলির সব আত্মাকেই একটি পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আত্মার সঙ্গে পাখির মানে আত্মার উপমা হিসেবে পাখি কোন রকম পাখি, কখনো হংস, কখনো সেন, প্রচুর পক্ষীর বিবরণ এসেছে। এটা খুব নতুন নয়, এখানেও আছে একটি পাখির রূপ কল্পনা করা হয়েছে। তাই জন্য তার শির, তার দক্ষিণ পক্ষ, তার উত্তর পক্ষ, তার পুচ্ছ। তস্য প্রিয়মেব শির, প্রিয় মানে যা কিছু আমাদের ভালো লাগে, যা কিছু আমাদের আরাম দেয়, যা কিছু আমাদের আদরণীয়, এই প্রিয়র মধ্যে প্রিয়তম কি? তদেতৎ প্রেয় পুত্রাৎ প্রেয় বিত্তাৎ প্রেয় অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ ইয়দয়ম আত্মা, সেই আত্মাই সবচেয়ে প্রিয়। এই যা কিছু প্রিয় সবগুলোর কথাই বলা হচ্ছে, আমি একেবারে চরমটির কথা বললাম। এবং মোদ অর্থাৎ প্রিয় জিনিসকে, প্রিয় বস্তুকে, প্রিয় বিষয়কে পেলে আমাদের যে আনন্দ হয় তা হচ্ছে মোদ। প্রিয় বিষয়ের সম্ভোগ জনিত যে আনন্দ তার নাম হলো প্রমোদ। ব্রহ্ম আনন্দ, এইখানে আনন্দ আত্মা যখন বলা হচ্ছে, আনন্দ তখন দেহ। তাহলে পাখিটার যে মস্তিষ্ক, শির, সেটি প্রিয়, তার দক্ষিণ পক্ষ মোদ, তার উত্তর পক্ষ প্রমোদ, এবং তার দেহ হলো আনন্দ। পাখি মানেই এখানেও সেই আত্মা বা জীবাত্মাই ধরলাম। এই আনন্দময় যে জীবাত্মা এবং তার পুচ্ছ হলো ব্রহ্ম, সেটা এখনই আনছি না। এই প্রিয়ই বলি, মোদই বলি, প্রমোদই বলি এবং আনন্দই বলি, সবই ঘুরে ফিরে আনন্দ। এই যে আনন্দময় আত্মার কথা তৈত্তিরীয় উপনিষদ বললেন, সেই আনন্দময় আত্মাকে যদি আমি নিদ্রিত বলি, বা সেখানে কিন্তু কোনো সুষুপ্ত বা নিদ্রিত এরকম কোনো লক্ষণ আমরা পাচ্ছি না, বরং এই অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় আত্মা একজন সচেতন, সজাগ জীবাত্মা সম্পর্কেই বলা হচ্ছে। তাহলে এই জাগরিত স্থান, স্বপ্ন স্থান, সুষুপ্ত স্থান, এর কোনোটার সঙ্গেই আমি এই জৈবিক শরীরে জেগে আছি কি ঘুমিয়ে আছি এটা ইম্পর্টেন্ট নয়, এটার সঙ্গে হয়তো কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমি কোন অবস্থায় আছি, আমার চেতন অবস্থায়, জাগ্রত অবস্থাতেই আছি ধরে নিতে হবে। তামসিক নিদ্রায় আচ্ছন্ন নেই, কিন্তু আমি সমাহিত আছি। আমি হয়তো বহিঃপ্রজ্ঞ, বাইরের দিকে আমার ইন্দ্রিয়গুলি ছুটে যাচ্ছে না, বা আমি বাইরের স্থূল বিষয়কে উপভোগ, ভোগ, আত্মীকরণ, সংগ্রহ কোনোটাই করছি না। আমি আবৃত্ত চক্ষু হয়ে ক্রমাগত অন্তরের অন্তঃস্থলে মনোনিবেশ করছি, এই অবস্থা সমাহিত হচ্ছি। কিন্তু
এই জাগরিত স্থান, স্বপ্নস্থান, সুষুপ্ত স্থান কোনটি সব পেরিয়ে এলাম আমরা, কিন্তু মূল জ্ঞাতব্য কোনটি? তুরীয়। সে কিরকম? ন অন্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং ন উভয়তঃপ্রজ্ঞ। আমি ইচ্ছা করে উভয়তঃপ্রজ্ঞ শব্দটিতে জোর দিলাম, কারণ যদিও এর আগে এক জাগরিত স্থানের লক্ষণে বহিঃপ্রজ্ঞ কথাটি বলা হয়েছে, তৈজসের বা স্বপ্নস্থান আত্মার কথা বলতে গিয়ে অন্তঃপ্রজ্ঞ কথাটি বলা হয়েছে। আমি দুটোর সংযোগ দেখিয়ে বললাম যে আমরা একই সঙ্গে দুটি স্তরে থাকি, অর্থাৎ উভয়তঃপ্রজ্ঞ হয়েই আমরা দিন যাপন করি। আমরা যে কোনো বিষয়ে যখন বাইরে থেকেও জ্ঞান আহরণ করি, তখনও আমি একই সঙ্গে বহিঃপ্রজ্ঞও বটে, অন্তঃপ্রজ্ঞও বটে, অর্থাৎ জাগরিত স্থানও বটে, স্বপ্ন স্থানও বটে। কাজেই উভয়তঃপ্রজ্ঞ উপনিষদ প্রমাণ দেখিয়ে দিলাম যে উভয়তঃপ্রজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু এই অবস্থাটি অর্থাৎ তুরীয় অবস্থাটি না উভয়তঃপ্রজ্ঞ না প্রজ্ঞান ঘন। সুষুপ্ত সম্পর্কে বলা হয়েছিল প্রজ্ঞান ঘন, ন প্রজ্ঞং ন অপ্রজ্ঞং। এবং তারপরে আরো দীর্ঘ অদৃশ্যম, অব্যবহার্যম, অগ্রাহ্যম, অচিন্ত্যম, অলক্ষণম, অব্যাপদেশ্যম, অর্থাৎ তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নয়, তিনি অবর্ণনীয়, তিনি শ্রুতি গ্রাহ্য নন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং শেষ কথা, যেখানে শুরুতে ছিলাম, শান্তম শিবম অদ্বৈতম চতুর্থং মান্যন্তে স আত্মা সবিজ্ঞেয়। এই আত্মা, একটু বাদ গেছে, খেয়াল করিয়ে দিই, আমরা অ এর সংযোগ সমন্বয়ে দেখিয়েছি, ময়ের কথা বলা হয়নি। ময়ের সঙ্গে সুষুপ্ত স্থানের সম্পর্ক মিতের বা অপিতের বা। ম যেমন সমস্ত বর্ণকে, সমস্ত ধ্বনিকে পরিমাপ করে এবং তাতেই যেমন সমস্ত ধ্বনি বিলীন হয়, সেরকম সুষুপ্ত স্থানে জাগরিত স্থান এবং স্বপ্ন স্থান আত্মার বিলয় ঘটে, এবং সেটি ওই সুষুপ্ত স্থান আত্মাই বাকি দুটির পরিমাপক। এবার আমরা পৌঁছে গেছি তুরীয় আত্মায়, এবং সেই তুরীয় আত্মা এই উ ময়ের পারে অখণ্ড, অমাত্র, অপরিচ্ছিন্ন ওম, অখণ্ডিত, সম্পূর্ণ ওম। এবং এই যে আত্মা বিজ্ঞেয়, এই আত্মাকে জানতে হবে শিখেছি আমরা, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য শিখেছি আমরা, কিন্তু ধ্যান করব কি করে? ওম ইত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং, মুন্ডক উপনিষদ বলে দিলেন, বা মুন্ডক উপনিষদের অপূর্ব অসাধারণ কতগুলি কাব্য গুণযুক্ত মন্ত্র আছে, যেখানে আমরা এই প্রণবোধনু সরোহি আত্মা ব্রহ্মতল লক্ষ্যমুচ্যতে অপ্রমত্তেন ভেদ্যব্যং সরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। অর্থাৎ প্রণব মানে ওঙ্কার, এটি হবে আমাদের ধনুস্বরূপ। সরোহি আত্মা, আমি শুরু করেছিলাম, আত্মাকে জানবে কে? আত্মাই জানবে, আত্মা দিয়েই আত্মাকে জানতে হবে। সরোহি আত্মা, সরোহি আত্মা। কিন্তু এইটা আর আলাদা থাকবে কি? যখন আমরা জাগরিত স্থান আত্মায় অবস্থান করে, বা স্বপ্ন স্থানে অবস্থান করে, বা সুষুপ্ত স্থানে অবস্থান করে আত্মাকে জানার চেষ্টা করছিলাম, তুরীয় স্থানকে জানার চেষ্টা করছিলাম স্তর পরম্পরার মধ্য দিয়ে, কিন্তু যখন তুরীয়কে জানবো তখন তুরীয় হয়ে যাব, ব্রহ্মৈব ভবতি, ব্রহ্মই হয়ে যাবে। তাহলে সরোহি আত্মা ব্রহ্মতল লক্ষ্যমুচ্যতে, লক্ষ্য হলো ব্রহ্ম। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যম, তার বেদ্ধব্যম, তাকে বিদ্ধ করতে হবে। স্বর যেমন তার লক্ষ্য বস্তুতে বিদ্ধ হয়ে একেবারে তাতে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তাতে তন্ময় হয়ে যায়, তাতে বিলীন হয়ে যায়, একাকার হয়ে যায়, সেরকম তন্ময় হয়ে যেতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে এই আত্মার সাথে, ব্রহ্মর সাথে একেবারে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ না থাকলে, অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলে
এমন সহজ ভাবে, এমন প্রবল সরলতার সাথে এমন সাহসিক উপমা প্রয়োগ করা যায় না যে তাকে বিদ্ধ করতে হবে, ব্রহ্মকে বিদ্ধ করতে হবে। আমি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের কথা একটু বলি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ যদিও তথাকথিত মুখ্য উপনিষদগুলির মধ্যে ধরেন না অনেকে, শঙ্করাচার্য নাকি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের কোনো বৃত্তি ভাষ্য রচনা করেননি, যদিও তার নামে একটি বৃত্তি পাওয়া যায়। হতে পারে তিনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বৃত্তি রচনা করেননি, কিন্তু শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ থেকে প্রচুর মন্ত্র তিনি বিভিন্ন তার ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করেছেন প্রমাণ হিসেবে, উপনিষদ ও প্রমাণ হিসেবে। সুতরাং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ তথাকথিত ভাবে মুখ্য উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত না হলেও শঙ্করাচার্য যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন, এবং যে আমাদের আজকের এবং কালকের যে অরুণ সভার আলোচ্য বিষয় যোগ বেদান্ত, দ্য গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন, তার একটি অসাধারণ আকর গ্রন্থ এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ। সমগ্র উপনিষদটি জুড়েই যোগ এবং বেদান্ত একেবারে একাকার হয়ে আছে, এবং একটি অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায়টি সম্পূর্ণই যোগ সংক্রান্ত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই ওঙ্কার ধ্যানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, স্বদেহম অরণিং কৃত্বা প্রণবং চ উত্তরারণিম ধ্যান নির্মথনাভ্যাসাৎ পশ্যতি দেবং নিগূঢ়বৎ, পশ্যেদ দেবং নিগূঢ়বৎ। আমরা যজ্ঞ দিয়ে শুরু করেছিলাম। এই মন্ত্রটিতে যজ্ঞ যোগ সব একাকার হয়ে গেছে। স্বদেহম অরণিং কৃত্বা প্রণবং চ উত্তরারণিম, নিজ দেহকে অধ অরণি রূপে এবং ওঙ্কার বা প্রণবকে উত্তরারণি রূপে। যজ্ঞে কি হয়? অগ্ন্যাধান হয়, অগ্নির আধান, অগ্নির নির্মাণ হয়, অগ্নি প্রতিষ্ঠা হয়। কি? অধ অরণিতে উত্তর আরণির ঘর্ষণে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। তো এই আত্মানুধ্যানের, আত্ম সমাধানের প্রক্রিয়া বলতে গিয়ে অগ্ন্যাধান প্রক্রিয়াকে উপমা হিসেবে আনা হয়েছে। স্বদেহম অরণিং কৃত্বা প্রণবং চ উত্তরারণিং। কি করব? এই যে ঘর্ষণ, একে বলা হলো নির্মথন, মন্থন। সমুদ্র মন্থনের চিত্র মনে করুন, অগ্নি মন্থনও বলা হয়, মথন বা মন্থন, দধি মন্থন যেমন করে হয় চিত্রটি স্মরণ করুন। সেই একইভাবে শুধু একটি কাঠের উপরে আরেকটি উল্লম্ব কাঠ রেখে ঘর্ষণ করে অগ্ন্যাধান হয়, অগ্নিমন্থন ক্রিয়া বলে তাকে। তেমন এই যে অধ দেহরূপ অধ অরণিতে উত্তর আরণি রূপ প্রণব, প্রণব রূপ উত্তর আরণির ঘর্ষণ মন্থন করে, মন্থন ক্রিয়াটিকে বলা হচ্ছে ধ্যান নির্মথন বা ধ্যান নির্মন্থন। এই যে নিরন্তর অভ্যাস করে কি হবে? সেই পরম দেবকে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেব শব্দটির ব্যবহার হয়েছে ব্রহ্ম মানে অনেকবার, রুদ্র, শিব, দেব এই শব্দগুলির প্রয়োগ খুব বেশি হয়েছে। সেই দেবকে দর্শন করেন। এবার তাহলে আত্মার এই জাগরণ হলো, তাকে তার উপমা হলো বহ্নি, বহ্নি উপমা আত্মা। আমি এইবার আসছি একটুখানি ছোঁবো যোগশাস্ত্র, যেখানে এই আধান প্রক্রিয়াটি আছে। একটি নাম সমাধান বা সমাধি, এবং আরেকটি নাম ঈশ্বর প্রণিধান। বেদান্তে বা উপনিষদে যেটি অনেক কঠিন ছিল, সেটি আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
তার শ্রীমৎ ভগবত গীতার গীতোপনিষদ যখন গীত হলো, তাতে অনেক সরল হলো, একটু ছুঁতে সুবিধা হলো। তখন মামেকং সর্বকর্ম পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, আমাতে সব দাও, এর নাম ঈশ্বর প্রণিধান। যোগে সমাধির সাধন হিসেবে ঈশ্বর প্রণিধান একটি বড় জায়গা নিয়েছে। আমি যোগসূত্র বিষয়ে খুব বেশি জানি না, কিন্তু এই নিয়মের অন্তর্গত শেষের তিনটি তপস্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান, আবার অন্তরায়, যোগের অন্তরায় দূরীকরণের জন্য ঈশ্বর প্রণিধানের কথা এসেছে। আবার ক্রিয়াযোগের মধ্যেও তপস্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানানি, কাজে ঈশ্বর প্রণিধান খুব উল্লেখযোগ্য একটি স্থান গ্রহণ করে আছে। ঈশ্বরে সমর্পণ। এবার আসি, কেন এই অজ্ঞাধান, সমাধান, ঈশ্বর প্রণিধান, কোথাও একটা সমর্পণের ধারা যোগে এলো, যখন সেটা শ্রীমৎ ভগবত গীতা, মানে উপনিষদ যখন শ্রীমৎ ভগবত গীতা রূপে গীত হলো তখন, এবং বাকি বাকি যত যোগ শাস্ত্রীয় পরম্পরাতে ঈশ্বর প্রণিধান শব্দটি এলো, যেটি সবচেয়ে বেশি সিস্টেমেটিক সায়েন্স, পাতঞ্জল যোগ দর্শন, সেখানে ঈশ্বর প্রণিধানের কথা এলো। এবং এই ঈশ্বর প্রণিধানের পরম্পরা সমগ্র বৈষ্ণব ঘরানায়, বৈষ্ণব ভাবনায়, বৈষ্ণব সাধনায় একেবারে মূল কথা। এই যে ধা ধাতু, একটু ব্যাকরণের চর্চা আমাদের করতেই হয়, কারণ শেষ পর্যন্ত, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের বেদ মানেই ষড়ঙ্গ সহ, সুতরাং ব্যাকরণ নিরুক্ত এদেরকে একেবারে ছেড়ে দিলে আমাদের বৈদিক পারম্পর্যের অনেকটাই অনধিগত থেকে যাবে, থেকে তো এমনিও যাবে, তৎসত্ত্বেও একটু ছোঁয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই ধা ধাতুর মানে তো ধারণ এবং পোষণ আছেই, কিন্তু ধাতু পাঠে দেখবেন ধা ধাতুর একটি মানে দানও বটে। দান ইতি অপি এক, ধা ধারণ, দু ধাং ধারণ পোষণয় দান ইতি অপি একে। তাহলে একটি অর্থ দান, দান মানেই সেই সম্প্রদান, সমর্পণ। সুতরাং আমরা ঘুরে ফিরে চলে এলাম দানে। যজ্ঞেরও একটি মানে দান, যজ দেব পূজা সঙ্গতিকরণ দানেষু। আমরা যজ্ঞ এবং যোগের সঙ্গম অর্থ দেখেছি। দেব পূজা তো কনস্ট্যান্ট, সেই দেব আত্মপূজাই হলো, ব্রহ্ম পূজাই হলো, ব্রহ্ম সমাধানই হলো, এবং শেষ হলো দান। তাহলে এই দান, দানে কি মুক্তি, দানে কি স্বাধীনতা? হ্যাঁ, দানেই মুক্তি, দানেই স্বাধীনতা, দানেই আনন্দ, দানেই অমৃত, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিত। আবার রবীন্দ্রনাথের কাছে আসি, যে মুক্তির মধ্যে সাফল্য নেই, দানের মধ্য দিয়ে যেমন অর্জন, তেমন আসলে অধীনতার মধ্যেই মুক্তির সম্পূর্ণতা, মুক্তির সাফল্য। কি অপূর্ব উপমা, যে প্রেমের মতো স্বাধীনতা, প্রেম যত স্বাধীন, এমন স্বাধীন আর কিছু নয়। আবার প্রেমের যেমন অধীনতা, এমন অধীনতা আর কিছুতে নেই। নারীবাদীরা রাগ করবেন না, রবি ঠাকুর বারবার এই সমর্পণ, এই ত্যাগ, এই ঈশ্বর প্রণিধান, এই সমাধানের উপমা হিসেবে সতী স্ত্রীর উপমা হাজির করেছেন। আমাদের ছোটবেলায় পড়তে হতো, স্বামীজি বলেছেন, ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। এবং আমাদের তখন একটু একটু নারীবাদ, নারীবোধ জাগ্রত হয়েছে, আমাদের খুব রাগ হতো। কিন্তু আসলে সতীত্বের যে তেজ, সেইটিকে লক্ষ্য করার কথা বলা হয়েছে। সতীত্বের যে আনন্দ,
সতীত্বের যে প্রেম এবং প্রেমের যে আনন্দ এবং সেই আনন্দের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃত আনন্দ, সেই আনন্দের দিশা এরা দেখিয়েছেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। রবি ঠাকুরও বারবার সতী স্ত্রীর উপমা ব্যবহার করেছেন। এই আধান, কোথায় অগ্ন্যাধান, কোথায় অগ্ন্যাধান সমাধান ঈশ্বর প্রণিধান, একাকার হয়ে যায়। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডামকে। মান্ডুক্য উপনিষদের এই প্রাঞ্জল তাত্ত্বিক আলোচনায় ও অসাধারণ ব্যাখ্যায় আমরা সকলেই সমৃদ্ধ হয়েছি, অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছি। আমরা সকলেই আপনার প্রশংসাস্তিত বক্তব্যে এবং উপস্থাপনায় আপ্লুত। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই আপনার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়েছেন। বেশ কয়েকটি প্রশ্ন অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে এসেছে, তবে সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে কয়েকটি মাত্র প্রশ্নই গ্রহণ করতে পারবো। ম্যাডাম, আপনি অনুমতি দিলে আমরা প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করব। ধন্যবাদ ম্যাডাম। প্রশ্নটি করেছেন অভিজিৎ মণ্ডল। প্রশ্নটি হলো, আত্মা তো নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব, তাহলে তার 4 প্রকার বিশেষ ভাগ বা স্তর করা হয়েছে কেন? স্বরূপত মুক্ত, শুদ্ধ, কি বলে, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। কিন্তু এটা তো আমাদের অভিজ্ঞতাতেই আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা সেই অবস্থাটি বিস্তৃত হয়ে আছে। এই বিস্তৃত অবস্থা থেকেই 4টি স্তর, মানে প্রথম 3টি স্তর কল্পিত হচ্ছে, এবং আমরা সেইখানটায় ফিরে যেতে চাই। আমরা সবসময় বাড়িতে ফিরে যেতে চাইছি। তাহলে কোথাও আমাদের একটা লক্ষ্য আছে সেটার দিকে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার। আমরা তো আমাদের নানা রকম বিভ্রান্তি যেমন ঘটে, এমন আমি যদি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ নাও নিজেকে বিশ্বাস করি, আমরা যে অবস্থায় আছি সে অবস্থা থেকেও আমাদের যে যার যেটুকু জীবন আমরা অতিক্রম করেছি সেই অবস্থা থেকেও দেখতে পাই যে আমি যা, তার থেকে আমরা অনেক সময় বিচ্যুত হয়ে, বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কিছু অপথে না হলেও, খুব খারাপ পথে না হলেও আমরা একটু পথভ্রষ্ট হয়ে যাই। তখন আমাদের অন্য কেউ ফিরিয়ে দেয় বা আমরা ফিরে আসার চেষ্টা করি। সেরকমই প্রকৃতপক্ষে আমরা তা থেকে যেমন মাঝে মাঝে সরে যাই, এই মাঝে মাঝে সরে যাওয়ার এই মাঝে মাঝেটাই আমরা এখন অবস্থান করছি, আমরা ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমাদের ঋষিরা সেই মূল অবস্থানটা কি আমাদের, যেমন আমাদের গুরুজনরা দেখিয়ে দেন যে এটা তুমি নও, তোমার এটা হওয়া উচিত, তুমি আসলে এরকমটা ছিলে। এই ছোট্ট জীবনে যেমন আমরা এগুলো দেখতে পাই, তেমন ওই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর, বৃহত্তম আমার যে আমি, সেই আমিটা কেমন সেটা আমাদের উপনিষদ খেয়াল করিয়ে দিচ্ছেন। আমরা সত্যিই ওটা, কিন্তু আমরা ভুলে গেছি। সেইটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই পথেই আমাদের কোন পথে ফিরতে হবে সেই ফেরার রাস্তাটা তারা দেখিয়েছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডামকে। যিনি প্রশ্ন করেছেন, আশা করি তিনি তার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটি করেছেন অর্পিতা সিংহ চৌধুরী। তার প্রশ্ন হচ্ছে, অ উ ম এর মধ্যে উ উৎকৃষ্ট, মানে হর্ষকার উৎকৃষ্ট বা উৎকর্ষ ব্যঞ্জক, তার কারণ কি এটাও? অকার বিষ্ণুর উদ্দিষ্ট, উকারস্তু মহেশ্বর, মকারেণ উচ্চতে ব্রহ্মা প্রণবস্তু ত্রয়মতাহা। নিশ্চয়ই সেটা, তবে সেটা আমি যে জায়গাটা ফোকাস করেছি সেই জায়গাটার বক্তব্য নয়। সেইখানে যে যে প্রসঙ্গটা চলছে সেইখানে এই বিশেষ বিশেষ পৌরাণিক দেবতার নাম উচ্চারণ হয়নি, এবং বলতে পারেন আপনি যেটা বলছেন সেগুলো পরবর্তীকালে সেই বিকাশগুলো ঘটেছে। মূল বা বীজটা মান্ডুক্য উপনিষদে আছে, তারই বিস্তার এইগুলো। ধন্যবাদ ম্যাডাম। শুভময় মাহান্তি প্রশ্ন করেছেন,
আত্মার 4টি স্তরের সঙ্গে যোগশাস্ত্রের কথিত 7টি প্রাথমিক চক্র, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি, এদের কোনো সম্পর্ক আছে কি? সেই সম্পর্কটা আমি বলবো না আজকে। আমি আগেই বলেছি, আজকে আমার ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য যোগ শাস্ত্র নয়, বা যোগের কি বিস্তার হয়েছে সেটা নয়। আমি খুঁজে দেব আপনাদের এখানে কি আছে, বাকি গবেষণাটা আপনারা করবেন। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম। সময়ের কথা মাথায় রেখে এখানেই প্রশ্নোত্তর পর্বের ইতি টানছি। স্বাধীনতা দিনে আয়োজিত আজকের আলোচনা সত্রে ম্যাডামের বক্তব্যে উন্মোচিত দিকগুলি আগামী দিনে আমাদের নতুন নতুন ভাবনায় অনুপ্রাণিত করবে, এই আশা ও বিশ্বাস রেখে ভারত বিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ম্যাডামকে অশেষ ধন্যবাদ ও আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই, এবং একই সাথে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদের সঙ্গে যারা আছেন সেই সকল অংশগ্রহণকারী শ্রদ্ধেয় দর্শক শ্রোতাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে আসুন আজ স্বাধীনতা দিবসের দিনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি লগ্নে আমরা সমবেত কণ্ঠে কণ্ঠ মেলায় জাতীয় সঙ্গীতে। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। আগামীকাল একই সময় আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে। নমস্কার।